This conference will now be recorded. So today we will see the remaining rules which were created during the application creation. Yesterday we have verified the list of rules like rule set, access group, access roles to objects and rule sets. Apart from that, there are few more classes also created. There are few more rules which are nothing but classes are also created during the application creation. So how many number of classes were created? How many number of rule sets were created? Why these many number of rule sets were created by the Pega PRPC during the new application creation part? And when we have, if we have a time, we will see what is meant by the class, etc. So yesterday, almost we have seen n number of rule set, around 8 to 10 rule set we have seen. So one is our S bank, Yes Bank, and Yes Bank IST, Yes Bank INT, Yes Bank Vehicle, Yes Bank Vehicle INT. Now Yes Bank Loan, Yes Bank Loan INT. Now Yes Bank, Yes Bank INT. So almost there are total around 8 rule sets were created by the Pega PRPC during the application creation. I mean, obviously, when we are talking about rule set, it contains the rule set versions also. That is a different concept. But why these many rule sets were created? Why these many rule sets were created? Is there any specific purpose of creating these rule sets? S Bank INT, S Bank Vehicle, and S Bank Loan and S Bank. So we already discussed about the organization, division, and unit concept in a generalized way. In a generalized way. Similarly, yesterday during the application creation, also the PRPC is asking what is your organization name and what is your division name and what is your unit name. So, what is the purpose of all these three? What is the purpose of all these three? So let us suppose in your business everywhere there should be an organization. Similarly, one organization is having a n number of divisions and one division is having a n number of units. So during the application creation itself, PRPC is getting and taking all these details. ఎందుకంటే మీ యొక్క బిజినెస్ ని కూడా అప్లికేషన్ మోడ్ లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ద టెర్మినాలజీ కూడా చూడండి ఎలా ఉందో. బిజినెస్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది యాజ్ ఎ BPM అప్లికేషన్. ఆ టెర్మినాలజీ కూడా బిజినెస్ టెర్మినాలజీలో ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? పెగాలో మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సిచ్యువేషనల్ లేయర్ కేక్, SLC అంటారు. సిచ్యువేషనల్ లేయర్ కేక్. సో బేసికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డిజైన్ which is followed is nothing but a SLC. Whatever the existing design which is followed by the Pega PRPC is nothing but a SLC. So even see S Bank INT, vehicle and loans and organization. So by default there is a one rule set for organization, one rule set for division, and one rule set for unit, and one rule set for the application which has been created especially for that unit. యాక్చువల్ గా అప్లికేషన్ మనము ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి క్రియేట్ చేసింది అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ is having n number of divisions, n number of units. One division is having n number of units, but especially this application has been created for that particular vehicle యూనిట్. అంటే మనం వెహికల్ లోన్స్ కోసం వెహికల్ లోన్స్ ని ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి ఈ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకుందాం. సో అందుకనే అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఒక రూల్ సెట్. ఓన్లీ ఈ ఎస్ బ్యాంక్ వెహికల్ లోన్స్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని, ఆ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని మనం దేంట్లో క్రియేట్ చేయాలి? దీంట్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
Now tomorrow if you want to create a new division, you can go and create, and you can go and create a new division rule set. You can go and create a new unit, you can go and create a unit rule set. If you want to create a different application for these organization and another division for another unit also, you can create it. అదేంటి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఇవ్వాలి కదా ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అంటే, నువ్వు ముందుగానే కావాలనుకుంటే నీ యొక్క అప్లికేషన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, నీ యొక్క అప్లికేషన్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు, నీ యొక్క బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ ని కూడా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నువ్వు మళ్ళీ వేరే డివిజనే క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వేరే డివిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చూడండి, మీరు అనుకుంటారు డివిజన్ అంటే ఓన్లీ నేమింగ్ టెర్మినాలజీ అనుకుంటారు. బట్ ఇంటర్నల్లీ పెగా హ్యాస్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్, వన్ డివిజన్ రూల్ అండ్ వన్ యూనిట్ రూల్. పెగా internally created one organization rule, one division rule, one unit rule. Similarly, tomorrow if you want to create another division rule, you can go and create a unit under the division, you can go and create another application if you want, or మీరు కావాలనుకుంటే ఈ అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు, ఈ అప్లికేషన్ ఫీచర్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నిన్న మనం ఏం చూసాము, ఓన్లీ కొన్ని రూల్స్ మాత్రమే చూసాము. స్కిన్ రూల్ సెట్ వర్షన్, యాక్సెస్ గ్రూప్, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆపరేటర్ ఐడి, శాంపిల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్, ఇలాంటి కొన్ని రూల్స్ చూసాము. అవి కాకుండా కూడా మనకి పెగాలో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు గో టు ది ఆర్గనైజేషన్, గో టు ద రికార్డ్స్ అండ్ గో టు ది ఆర్గనైజేషన్. నేను మొన్న అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చానో దాంతో ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి, నేను మొన్న ఓపెన్ చేయండి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేషన్ స్క్రీన్ షాట్ ని. See, what is this organization name? The same rule created by the PRPC. ఆర్గనైజేషన్ అనేది కూడా పెగాలో ఒక రూల్ ఉందండి. ఆర్గనైజేషన్ అనేది కూడా పెగాలో ఒక రూల్ ఉంది. See, this is the organization name. Organization defined by the application based access group and access group name, etc. Access group name, etc. Now similarly డివిజన్ కూడా ఉంటుంది. చూడండి, డివిజన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ డివిజన్? మనం లోన్స్ డివిజన్, చూడండి డివిజన్ నేమ్ లోన్స్ అండర్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓపెన్ దిస్, సారీ ఇది ఎస్ బ్యాంక్. సో దిస్ ఈస్ ది లోన్స్ డివిజన్, దిస్ ఈస్ ది లోన్స్ డివిజన్ స్ట్రక్చర్. చూడండి, చార్ట్ అంటున్నాడు ఏంటిది, ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్ దిస్ డివిజన్ అండ్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. So again there is a one more division called it as a, sorry, one more rule called it as a organizational unit అంటాడు. దీన్ని ఏమంటారు, యూనిట్. Under the division there is a unit. So this is the organization and this is the division and this is the unit vehicles. కావాలనుకుంటే చూడండి, రిపోర్టింగ్ టు ఒక ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్, స్టాఫ్ మేనేజరు, ఒక మోడల్ యూజరు, నెంబర్, మేనేజర్, ఎక్సెట్రా. అంటే ఒక యూనిట్ కి సంబంధించిన మేనేజర్ ని, ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మేనేజర్ అంటే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఉండరు. యూజర్ అంటే పెగాలో వాడిని ఆపరేటర్ అంటారండి. కాకపోతే అతని యొక్క రోల్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. వాడు అడ్మిన్ కావచ్చు, మేనేజర్ కావచ్చు, యూజర్ కావచ్చు. కానీ ఒక యూజర్ అంటే పెగాలో హీఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆపరేటర్, అందుకే ఎక్కడైనా యూజర్ అంటే మీరు దానికి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్సే పాపులేట్ అవుతాయి, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్. ఆల్ దీస్ త్రీ రూల్స్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ బై ది పిఆర్పిసి. నౌ మరి ఇన్ని రూల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ అయినాయి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. పెగా ఇస్ మెయిన్ పర్పస్ ఈస్ టు అచీవ్ ద మాక్సిమం రియూజబిలిటీ, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్
ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అంటే నువ్వు ఆ హైరార్కీ ప్రకారం ఎక్కడ నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటే రీయూజబిలిటీ నేను అచీవ్ చేయొచ్చు. లెట్ అస్ సపోజ్ వెన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎ బిజినెస్, when you are running a business, your organization, your logo is completely remains same across all the divisions of your organization, across all the units, across all the applications. For example, you are running the ICICI Bank application, or your organization name is ICICI Bank. Your logo is throughout the ICICI Bank, everywhere the logo is remains the same. So for example, how the people wants to reuse that logo in all the areas of the applications, in all the divisions and all the units. Let us suppose మీ ఆర్గనైజేషన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, మీ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన కలర్ కాంబినేషన్స్ అనేది ఎప్పుడు సేమ్ గానే ఉంటాయి. ఏ అప్లికేషన్ లో చూసినా ఐసిఐసిఐకి సంబంధించిన స్కిన్ రూల్స్ అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎప్పుడు సేమ్ గానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్నిటిని మనం ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాము? ఆర్గనైజేషన్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లోనో, ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లోనో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. సో దట్ యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ మల్టిపుల్ డివిజన్స్. రేపు న్యూ డివిజన్ క్రియేట్ అయినా లేకపోతే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ డివిజన్స్ అందరూ వాటిని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ, ఒకవేళ ఒక డివిజన్ కింద మల్టిపుల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నౌ యూ కెన్ ఫర్ ది మల్టిపుల్ యూనిట్స్ పర్పస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద రూల్ ఇన్ ద డివిజన్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ ద యూనిట్ దెర్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. లెట్ us సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీయూజ్ ద రూల్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ అండర్ ద యూనిట్, యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ రూల్స్ ఇన్ ది యూనిట్ లెవెల్. అంతేగాని నేను ఒక అప్లికేషన్ లెవెల్లో నేను రూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ డిజైన్. అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ ద యూనిట్ దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో కొన్ని కామన్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సిన రూల్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎట్ ది యూనిట్ లెవెల్. యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ది ఎట్ ది యూనిట్ లెవెల్. అర్థమైందా అది స్ట్రక్చర్ అంతా? సో ఈ రీయూజబిలిటీ అంతా బై యూజింగ్ దీస్ 3 టెర్మినాలజీస్ తోనే మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఆల్సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెన్ యువర్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ ఉంది కదా అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. So how many number of rule sets? This is a one S bank and S bank INT, S bank vehicles and S bank vehicles INT, loans INT, organization and organization INT. సో ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక రూల్ సెట్ ఉంది, డివిజన్ కి ఒక రూల్ సెట్ ఉంది, యూనిట్ కి ఒక రూల్ సెట్ ఉంది, అండ్ అగైన్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి ఒక రూల్ సెట్ ఉంది. సో ideally, let us suppose if you want to create rules which are related to the organization level. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఆలోచించుకోవాలి. అంటే నేను ప్రతిదీ ఈ రూలే నేను ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఈ రూల్ కంపల్సరీగా డివిజన్ లో క్రియేట్ చేయాలని నేనే మ్యాండేటరీగా చెప్పట్లా. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ ఎవర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్ఫుల్ across multiple divisions, across multiple units and across multiple applications of the your organization. Then go and create those rules in your organization rule set. Go and go and place those rules in the organization rule set. సిమిలర్లీ, ఓకే నేను ఇది ఎస్పెషల్ గా డివిజన్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే గో అండ్ ప్లేస్ ద రూల్స్ ఇన్ ది డివిజన్ రూల్ సెట్. సిమిలర్లీ యూనిట్ రూల్ సెట్. సిమిలర్లీ ఈ రూల్స్ అనేది ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్, ఓన్లీ ఫర్ మై ఎస్ బ్యాంక్ వెహికల్ లోన్స్ అప్లికేషన్. అలాంటప్పుడు గో అండ్ క్రియేట్ ఇన్ ది ఎస్ బ్యాంక్ వెహికల్ లోన్స్ అప్లికేషన్. ఎస్ బ్యాంక్ వెహికల్ లోన్స్ అప్లికేషన్. బట్ అర్థమైందండి ఎందుకు అని రూల్ సెట్స్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ సిమిలర్లీగా ఐఎన్టి అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? ఐఎన్టి రూల్ సెట్ అంటే దాన్నే ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ సెట్ అంటారండి. అంటే ఏదైనా మీ యొక్క పెగా అప్లికేషన్స్ లో ఓవరాల్ గా ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటే యూ డోంట్ వాంట్ టు merge those rules with the regular rule sets. So Pega has been created a separate rule set for the integration
ఫర్ ది ఇంటిగ్రేషన్స్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి మీరు క్రియేట్ చేసే రూల్స్ అన్నిటిని మీరు ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేయండి. మరి ప్రతిసారి ఉంది కదా ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ సెట్ అంటే, ఎస్, వేర్ యు వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నావా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ same ICICI Bank organization. Now what I am doing is, I want to fetch the Aadhaar number. I want to fetch the my customer Aadhaar number from the Aadhaar website by using his mobile number, or I want to check whether this account number has been linked Aadhaar details or not, or I want to check whether this mobile number has been linked with the Aadhaar number or not. So in that case, I want to implement this integration functionality, because this is not only for the ఒక పర్టికులర్ డివిజన్ కో లేకపోతే పర్టికులర్ యూనిట్ కో కాదు, దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ those integration related rules, those integration related functionalities at the organization level. I want to keep all those rules at the organization level, so that I whenever I want I can reuse it, or I can access those rules from the across all the divisions, across all the units, and across all the applications. సో ఇలా ప్రతి సిచ్యువేషన్ లోను మీరు ఈ రూల్ ని నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్, వై షుడ్ ఐ క్రియేట్ దట్ రూల్, ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్ ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్ని రూల్ సెట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఏమి ఊరకేమి ఇవ్వాల, దానికి ఒక పర్పస్ ఏంటంటే ఇది రియూజబిలిటీ, టు అచీవ్ ద రియూజబిలిటీ నేను ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నెక్స్ట్ లోన్స్ అండి. లోన్స్ డివిజన్ ఇక్కడ లోన్స్ డివిజన్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ లోన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండర్ ద లోన్స్ డివిజన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు if any loan is processed by the if for any loans, we want to check with the BG process, we want to send a loan request to the BG process. Then in that case, especially మీరు పర్సనల్ లోన్స్ కో, వెహికల్ లోన్స్ కో, లేకపోతే హోమ్ లోన్స్ కో దాన్ని రాసుకుంటారా, లేకపోతే దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద లోన్స్ అన్నప్పుడు మీరు ప్రతిసారి ప్రతి వెహికల్ లోన్స్ రాసుకోవడం, హోమ్ లోన్స్ రాసుకోవడం దేనికి? once you created at the division layer, once you created those rules in the division layer, then that is applicable and you can reuse it for all the units or not. అది వెహికల్ లోన్స్ లోనైనా, పర్సనల్ లోన్స్ లోనైనా, హోమ్ లోన్స్ లోనైనా మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? Similarly, let us suppose if I want to implement vehicle loans application. Now currently I am implementing for the vehicle loans application. For the vehicle loans, tomorrow జనరల్ గా డివిజన్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఒకటే ఉంది. ప్రెసెంట్ లెట్ us suppose if we assuming n number of units. Now presently I am defining some of the rules which are only related to the specific unit అనుకుంటే మీరు ద యూనిట్ లోనే రాసుకోండి. మల్టిపుల్ యూనిట్స్ కావాలంటే డివిజన్ లో రాసుకోవాలి. కానీ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఓన్లీ ఫర్ మై అప్లికేషన్ అండర్ ది యూనిట్. ఓన్లీ దిస్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన వేరే అప్లికేషన్ కాదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ది application level. You can go and create the application rule sets. జనరల్ గా వెహికల్ లోన్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది, హోమ్ లోన్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే పర్సనల్ లోన్స్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ లోన్స్ అన్నిటిని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఒకటే ఒక రిక్వెస్ట్ కావాలి. ఎందుకంటే దేనికైనా ఒకటే, ఒక లోన్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే దేనికైనా ఒకటి రిమైన్స్ సేమ్ అనుకుందాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం రాసుకుంటారు, లోన్స్ డివిజన్ లో రాసుకుంటారు. అంతేగాని మళ్ళీ లోన్స్ ని క్రెడిట్ కార్డ్ తోటి కంపేర్ చేయలేరు. సో క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ లోన్స్ ప్రాసెసింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అనుకుందాం. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో దే విల్ క్రియేట్ దోస్ స్పెసిఫిక్ డిజైన్ లెవెల్ రూల్స్. ఎందుకంటే రూల్స్ నేను రాస్తున్నాను అంటే చూడండి,
ఒక క్లెయిమ్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి, ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి సంబంధించినవన్నీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, నేను లోన్స్ డివిజన్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత యూనిట్ లో ఓకే, వెహికల్ లోన్స్ ఇవన్నీ కామన్ గానే ఉంటాయి. వెహికల్ లోన్స్ కి లేకపోతే పర్సనల్ లోన్స్ కి లేకపోతే హోమ్ లోన్స్ కి అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సంబంధించిన ఆ పర్టికులర్ వెహికల్ లోన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడానికి ఐడియల్ గా ఒక కామన్ లోన్ ప్రాసెస్ డిఫైన్ అయి ఉంది. సో ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ రియూజ్ దట్. తర్వాత అసలు ఒరిజినల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి సంబంధించిందంతా ఓన్లీ వెహికల్ లోన్, ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ వెహికల్ లోన్ కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా వాళ్ళు ఎక్కడ రాసుకుంటారు, దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ లో రాసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెహికల్ లోన్స్ కిందే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. వెహికల్ లోన్స్ కిందే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్? ఒక అప్లికేషన్స్ ఏమో లోన్ ప్రాసెసింగ్ కోసం, ఒక అప్లికేషన్ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అండ్ సో ఎక్సెట్రా. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ బై ది వెహికల్ లోన్స్ యూనిట్. వెహికల్ లోన్స్ యూనిట్ అనుకుందాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఆ కామన్ రూల్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకోవాలంటే గో అండ్ క్రియేట్ ఎట్ ది వెహికల్ లోన్స్ యూనిట్ లెవెల్. లేదు, ఓన్లీ దిస్ బిజినెస్ లాజిక్ ఆర్ ఓన్లీ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్. ఈ ఒక్క అప్లికేషన్ కి మాత్రమే ఇది సూటబుల్ అనుకున్నప్పుడు గో అండ్ క్రియేట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ లెవెల్ రూల్ సెట్. అప్లికేషన్ లెవెల్ రూల్ సెట్. సో ప్రతిదానికి ఇక్కడ ఒక పర్పస్ ఉంది. సో అప్లికేషన్ లెవెల్ రూల్స్ అంటే యూనిట్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ అంటున్నారు, అంతేనా? అవునండి. ఓకే. ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్, ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఏదైనా సరే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథెంటికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథెంటికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా బై కన్వెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. ఓకే, మీరు మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో అథెంటికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్డాప్ అథెంటికేషన్, సింగిల్ సైన్ ఆన్ అథెంటికేషన్, ఎజ్యూమింగ్. దానికి సంబంధించినవి కూడా మీరు కావాలనుకుంటే ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే the authentication is remains same. authentication is remains same. ఎవరైనా సరే ఏ ఐసిఐసిఐ బ్యాంకో లేకపోతే ఏ ఎస్ బ్యాంకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా కూడా, ఏ డివిజన్ వాళ్ళైనా సరే, ఏ యూనిట్ వాళ్ళైనా సరే, ఏ అప్లికేషన్ వాళ్ళైనా సరే, వాళ్ళకి ఒక స్పెసిఫిక్ అథెంటికేషన్ ఉంది. దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాల్సిందే కంపల్సరీగా. దాని ద్వారానే. అలాంటప్పుడు కెన్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ దట్ రూల్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ ఆర్ నాట్? సో మీరు ఇలా రివ్యూస్ చేసుకొని ఎక్కడ నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే ఐడియల్ గా నేను మాట్లాడుతుంది. ఐడియల్ గా అంటే నేను ఇక్కడ ప్రతిదీ ఇక్కడే రాయాలని నేను చెప్పట్లేదు. ఐడియల్ వే. అందుకని దీస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ క్రియేటెడ్ బై ది పిఆర్పిసి, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎన్టి. ఒకవేళ వెహికల్స్ కి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ రూల్స్ ఓన్లీ అనుకుంటే వెహికల్స్, లోన్స్ ఐఎన్టి, అప్లికేషన్ ఐఎన్టి. అర్థమైందా ఇంతవరకు? ఇంటిగ్రేషన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందండి. ఏం అర్థం కాలేదండి? యూనిట్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, డివిజన్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఇంటిగ్రేషన్ అంటున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు యూనిట్ లో వెహికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది అనుకుందాం. ఆ వెహికల్ కింద చాలా ఒక 4-5 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 4-5 అప్లికేషన్స్ లో ఉన్న రూల్స్ ని ఆ వెహికల్ యూనిట్ లో వాడుకోవడానికి ఇంటిగ్రేషన్ అంటున్నారా? కాన్సెప్టే వేరు అసలు. ఇంటిగ్రేషన్స్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్నిటిని ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ సెట్ లో క్రియేట్ చేయమని చెప్పా. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. ఓకే. అది మీరు ఏ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రూల్ సెట్ లో క్రియేట్ చేయమని చెప్పా. సెకండ్ పాయింట్, నేను ఒక ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి, ఒక ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలి, నాకు కావాలి అది.
అది ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందండి. ఇప్పుడు క్లియర్ డెఫినెట్ గా అయిందండి. ఓకే. ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ సెట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. అదే ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్టర్నల్ నుంచి అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందండి. ఓకే. ఏ లెవెల్లో మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు డిసైడ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ డిజైనింగ్. అది ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. అది ఒక పెగా స్టాండర్డ్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నట్టు. అలా అని చెప్పేసి అందరూ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ లోనే క్రియేట్ చేయాలా, లేకపోతే డివిజన్ ఇంటిగ్రేషన్, రూల్ యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఫాలో అయితే మంచిది అని అర్థం అంతే. సో అవునండి. టు అచీవ్ ద మాక్సిమం రీయూజబిలిటీ, రేపు ఎప్పుడైనా సరే మీకు వేరే చోట అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ రాసుకోకుండా అప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకుండా సో మీరు ఇలాంటి డిజైన్ ఫాలో అవుతుంటే సో మీకు రీయూజబిలిటీని ఈజీగా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందండి? ఓకే అండి. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అని చెప్పేశాను కాబట్టి ఈ ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్స్ దేనికి క్రియేట్ చేసి ఉంటాడు, మనం రూల్ సెట్ లో ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నాము ఏంటి. సో మీరు కావాలనుకుంటే ఒకసారి ఒక రూల్ ని అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక రూల్ మీరు క్రియేట్ చేశారనుకోండి, చూడండి అప్లికేషన్ లెవెల్లో నౌ మీకు ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడలేదు. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డేటా మోడల్ ఒక ప్రాపర్టీ అంటున్నాను. This is my organization INT, vehicles INT, loans INT. ఇక్కడ చూడండి ఇది లోన్స్ కి సంబంధించింది, అంటే డివిజన్ కి సంబంధించింది, యూనిట్ కి సంబంధించింది, అప్లికేషన్ కి సంబంధించింది. ఓకేనా? మరి నా ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఏది? నా ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఏది? మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఏది? నెక్స్ట్ నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఓకే, విల్ కమ్ టు దిస్ లేటర్. అంటే ప్రస్తుతానికి ఏ ఏ రూల్ సెట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ అయినాయో మీ అందరికి అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. క్లియర్ అండి. అంటే పెగాలో మీరు క్రియేట్ చేసే రూల్స్ ని ఇప్పుడు ఏ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలో మీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అర్థమైందండి అందరికి? Next, apart from these, is there any other rules were created? Now go to the organization. మీరు కావాలనుకుంటే you can create your own organization అండి. మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎస్ బ్యాంక్ కింద. అంటే మీరు మళ్ళీ నన్ను ఇంకో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అనేది అప్లికేషన్ తో పాటు క్రియేట్ అయినాయి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో డివిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడి నుంచి అప్లికేషన్ దగ్గర నుంచి రావాలా అని మీరు అడగొచ్చు. అలా ఏం అవసరం లేదండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ది అనదర్ డివిజన్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ది అనదర్ యూనిట్ ఆల్సో ఆన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డివిజన్స్. అలా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా చూడండి, ఇంకొక న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు న్యూ అప్లికేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఆ యూనిట్ కి. అలా కాకుండా కూడా ఆ యూనిట్ లెవెల్లో కూడా మీరు కొన్ని వేరే క్లాసుల్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ క్లాసుల్ని మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా
మల్టిపుల్ యూనిట్స్ అంత కాన్సెప్ట్ ఏమి రాదు. మల్టిపుల్ డివిజన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమి రాదు. జనరల్ గా మీరు బయట చూసిన ఏ పెగా అప్లికేషన్స్ లోనైనా సరే ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక డివిజన్, ఒక యూనిట్, ఒక అప్లికేషన్ అలా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఆర్గనైజేషన్ లో, ఇదే డివిజన్ లో నేను వెళ్ళి ఇంకో యూనిట్ కి ఇంకో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశానండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది పెగా స్ట్రక్చర్, అప్లికేషన్ స్ట్రక్చరు. అవన్నీ ఎందుకు అనుకుంటే ఇంకా చాలా చూడండి, క్లియర్ గా అర్థమైతే మీకు ఓకే, ఈ పర్పస్ కోసం ఇది, ఈ పర్పస్ కోసం ఇది అని మీకు అర్థం అవుతుంది. నేను రేపు వెళ్ళేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను, బట్ ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ సేమ్, యూనిట్ డిఫరెంట్ అండి. అలా అని చెప్పేసి నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, లెట్ మీ క్రియేట్, గో టు ద న్యూ అప్లికేషన్, go to the new application, custom, use this application type, responsive, S bank. ఇందాక ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ అన్నాం కదా, ఎస్ బ్యాంక్ వెహికల్ లోన్స్ పోర్టల్, ఇది వెహికల్ లోన్స్ అన్నాను. ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్, ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్ అంటున్నాను. అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, అప్లికేషన్ నేమ్ కావాలనుకుంటే మీ ఇష్టం, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. నేను ఎందుకు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి? మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే, హోమ్ లోన్స్ కి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది, లేకపోతే మళ్ళీ వెహికల్ లోన్స్ కి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుందా? అలా ఉండేటట్టయితే ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కామన్ రూల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకెళ్లి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ప్లేస్ చేయాలి. వీటన్నిటికి సంబంధించిన కామన్ రూల్స్ ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ తీసుకెళ్లి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలి. అంతేగాని మళ్ళీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. అలా చేస్తే మీరు ఒక రకంగా బ్యాడ్ డిజైన్ ఫాలో అవుతున్నట్టు. ఎన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తావు? జస్ట్ థింక్. ఓకే, నౌ నేను ఏం చేస్తున్నాను, అప్లికేషన్ ఐడి ఈజ్ ఎస్ బ్యాంక్, ఎస్ బ్యాంక్ హెచ్ లోన్స్ అంటున్నాను. నా ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, నేను కావాలనుకుంటే ఇదే డివిజన్ వాడుకుంటాను, ఇదే ఆర్గనైజేషన్ వాడుకుంటాను. లేకపోతే మీరు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే మీకు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇదే ఈ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఒకటే డివిజన్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే యూనిట్ నేమ్ హోమ్ అంటాను, జనరేట్ డివిజన్ లేయర్. దీని పర్పస్ ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జనరేట్ యూనిట్ లేయర్. సో ఆర్గనైజేషన్, సో యూనిట్ నేమ్ అండ్ యువర్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ ఐడి వేరు, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అప్లికేషన్ వేరు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థం అవుతుంది చూడండి, ఏం అర్థం అవుతుందో. సేవ్ అన్నానండి, క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ అన్నాను, అంటే నేను మళ్ళీ ఇంకొక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ సేమ్, డివిజన్ నేమ్ సేమ్. అలా అని చెప్పేసి మళ్ళీ కొత్త ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుందా, లేకపోతే మళ్ళీ కొత్త డివిజన్ ఏదన్నా క్రియేట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. మీరు ఎంత ఆర్ఎండి చేసి అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే మనం టూల్ దాటి బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. మీరు ఎంత ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసినా ఇక్కడ విత్ ఇన్ ది టూల్ లోనే మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మీరు కొంచెం రాసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ని కూడా, అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తాం. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. ఏదో ఇచ్చిన టాస్క్ ఇచ్చినట్టు క్రియేట్ చేయటము, అక్కడ మీరు ఇంత ఆర్ఎండి చేయడానికి కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు అది వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేజ్లు కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ఏమి చేయడానికి ఉండదు అక్కడ. ఒకవేళ చేస్తే ఎందుకు క్రియేట్ చేసావు నువ్వు, పిఓసీలు చేసుకోవడానికి, ఇది డెవలప్మెంట్. సో ఓకే, మీరు కావాలంటే ఏదైనా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి మీరు ఒక పిఓసి చేయాలంటే చేయొచ్చు, కానీ మీ యొక్క ప్రాక్టీస్ కూడా అక్కడ చేయడానికి ఉండదు. సో నౌ సీ దిస్, నేను డన్. ఒకసారి గో బ్యాక్ టు ద రికార్డ్స్, go back to the organization, refresh. Now see this yes bank created on 28th March లేకపోతే 22nd March. చూడండి ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, హిస్టరీ, హూ క్రియేటెడ్ దిస్ వన్ ఎక్సెట్రా. మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ ఏమీ క్రియేట్ అవ్వాలా. అండర్ ద డివిజన్ చూడండి, రిఫ్రెష్, లోన్స్ మళ్ళీ ఏమైనా క్రియేట్ అయినాయా, క్రియేట్ అవ్వాలా.
బట్ యూనిట్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యింది చూడండి, యూనిట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయ్యింది అండర్ ది హోమ్. జస్ట్ నౌ వీ క్రియేటెడ్ దిస్ యూనిట్ హిస్టరీ 21st అంటే న్యూయార్క్ టైమ్ జోన్, బికాస్ మై ఆపరేటర్ ఐడి, చెక్ ది ఆపరేటర్ ఐడి, టైమ్ జోన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది హిస్టరీ. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు కావాలనుకుంటే ఈ యొక్క యూనిట్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ కి మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే రూల్స్ ని కూడా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ మీరు స్ప్లిట్ చేసి పెట్టారు, అవి ఆల్రెడీ మీరు స్ప్లిట్ చేసి పెట్టారు. గో టు ది స్విచ్ అప్లికేషన్, ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్, ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్. సో నేను ఒకసారి లాగ్ ఆఫ్ అవుతాను. S Bank framework application, S Bank home loans application, S Bank portal application, and this is the approval app anta ento mari. Okay, this is the approval app. So I can switch between the multiple applications. I can switch between the multiple applications. Now ఇప్పుడు మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటిది, ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఇదే కదా మీ యొక్క. ఓకే, ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ ఉంది కదా, నేను ఎలా లాగిన్ అవుతాను ఈసారి, స్విచ్ బిట్వీన్ ది ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్, ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్. పెగాలో ఇంటర్వ్యూ చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు టఫ్ గా ఉంటుందంటే అది మనకు పెగా మీద నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల కాదు, మనం కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయకపోవటం వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడే ఇలా కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు, మనకు తెలుసు మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాము లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తాము, కానీ కొన్నిటిని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాము, కొన్నిటిని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాము. కాబట్టి నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వేసాడు అనుకోండి, హూ నోస్, ఎవరికి తెలుసు అది, మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తేనే తెలుసు, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోతే తెలియదు అసలు అది. సో అందుకనే మాక్సిమం ఏంటి, ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, దేనికి సంబంధించినవి, అలా అని మనకి పెగా తెలియదు, లేకపోతే అలా అని మనం పెగాలో మనకి ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలో తెలియకపోవడం కాదు. అందుకని నేను చెప్తుంది, టూల్లో ఉండే ఫీచర్స్ ని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని గ్రాస్ప్ చేసుకోవాలి ప్రతిదీ, వీలైనంత వరకు మాక్సిమం. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ పోర్టల్, ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్ అప్లికేషన్ ఐఎన్టి, హోమ్ లోన్స్ యూనిట్ ఐఎన్టి, లోన్స్ ఐఎన్టి. ఒకసారి ఈ లోన్స్ రూల్ సెట్ ని ఓపెన్ చేయండి, ఈ లోన్స్ రూల్ సెట్ ని ఓపెన్ చేయండి, హిస్టరీ 28th March. మళ్ళీ ఏం కొత్తగా క్రియేట్ అవ్వదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రియూజబిలిటీ. మీరు మళ్ళీ కావాలనుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే దీంట్లో ఉండే రూల్స్ ని ఎక్కడైనా సరే రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా, ఎక్కడైనా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా చెప్పండి. నేను ఏమైనా రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేశానా, నేను ఇప్పుడు ఏమైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశానా, ఆల్రెడీ మీరు వేరే అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు దీంట్లో ఏమైనా ఎస్పెషల్లీ మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించినవి కానీ లేకపోతే ఒక ఈ లోన్స్ డివిజన్ కి సంబంధించినవి కానీ ప్లేస్ చేశారనుకోండి, నేను డైరెక్ట్ గా నా యొక్క హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్లో కూడా ఎందుకు నాకు ఈ సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, సేమ్ డివిజన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ రూల్ సెట్లు కూడా నాకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ దీని గురించి మాట్లాడలా, ఇది మళ్ళీ సపరేట్ రూల్ సెట్ అవుతుంది. నేను డైరెక్ట్ గా ఇవి నా అప్లికేషన్ లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి నా అప్లికేషన్ లో దీంట్లో ఉండే రూల్స్ ని నేను డైరెక్ట్ గా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఇలా మీరు ఎలా కావాలంటే అలా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సిచ్యువేషనల్ లేయర్ కేక్ అంటారు. ఏ పీస్ మీరు కావాలంటే ఆ పీస్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ అప్లికేషన్ ఆల్సో, ఒక పర్టికులర్ సో ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించి మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, సో ఎప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే ఉండాలంటే అసలు ఈ అప్లికేషన్ తోటి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ తోటి, ఈ డివిజన్ తోటి, యూనిట్ తోటి సంబంధం లేని వాటిని కూడా అంటే వేరే అప్లికేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు,
వేరే అప్లికేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు, ఈ ఆర్గనైజేషన్ కాదు. అలా అని చెప్పేసి నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ని అక్కడ వాడుకోకుండా ఉండగలనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ అండి. ఎందుకంటే మీరు మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఈ రూల్ సెట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే చాలు. మీరు మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఈ రూల్ సెట్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఆ రూల్ సెట్ లో ఉండే రూల్స్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి, ఫస్ట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. తర్వాత అవి మీకు ఉపయోగపడతాయా ఉపయోగపడవా అని తర్వాత కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ మీరు కావాలనుకుంటే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? చేసుకోవచ్చండి. Let us suppose go to the records. I have a n number of applications. కాకపోతే దాంట్లో అసలు ఇంకా దీన్ని మించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ముందున్నాయి. ఏంటి? క్లాస్ స్ట్రక్చర్. అది ఇంపార్టెంట్, అసలు హార్ట్ ఆఫ్ ది పెగా. సో ఓపెన్ చేయండి. అప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తానంటే యాక్సెస్ లైఫ్ ఐఎంపిఎల్ అంటాను. ఇది ఒక అప్లికేషన్. దీంట్లో ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఉంది. నేనేం చేస్తాను? యాడ్ రూల్ సెట్ అంటాను. దీని పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినా సరే, ఏ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అప్లికేషన్ అయినా సరే, కొన్ని రూల్స్ కామన్ గా ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళకి. అట్లాంటి రూల్స్ ని వాళ్ళు ఒక ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అనుకుందాం. సో నేను కావాలనుకుంటే ఆ రూల్ సెట్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? అలా అని చెప్పేసి ఎస్ బ్యాంకు లేకపోతే యాక్సిస్ బ్యాంకు రెండు దీంట్లోనే ఉండవు అనుకోండి. ఈ పెగా అప్లికేషన్స్ లోనే ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ లైసెన్స్ అండ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు ది ఎస్ బ్యాంక్ అనుకుందాం. నేను ఎస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అన్ని బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ వాళ్ళకి సంబంధించినంత ఒకళ్ళు డెవలప్ చేశారు అనుకుందాం. నేను డైరెక్ట్ గా ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ నేను దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? లేకపోతే ఒకళ్ళు ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ డెవలప్ చేశారు బ్యాంకింగ్ అన్నిటికీ, ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది, నేను డైరెక్ట్ గా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? That's it. Go to the profile. ఇది వచ్చింది ఏంటిది? బికాస్ స్టిల్ యూ డిడ్ నాట్ స్విచ్ టు ది యాక్సెస్ లైఫ్. మీరు గమనించారో లేదో, ఇక్కడేంటి, నేను నా యొక్క సిస్టమ్ లో ఇన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నా ఓన్లీ నేను ఈ 3 అప్లికేషన్స్ 4 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే నేను ఎందుకు చూడగలుగుతాను? గెస్ చేయండి. మీకు యాక్సెస్ దేనికే ఉందన్నట్టు. కాదండి, స్విచ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇవన్నీ సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించినవి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా కూడా ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ ఆర్గనైజేషన్ మైట్ బి సేమ్. అంటే నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటి చూడలేదు, అంటే ప్రతిదీ పట్టించుకునే అంత టైం కూడా ఉండదు. సో ఎస్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్, ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, అప్రూవ్ ల్యాబ్, because I have n number of applications. Now let me log off admin dot axa life impl. This is my axa life impl application, axa life insurance application portal assuming. Now if you want you can switch between the applications. You can switch between the applications. Switch applications. Switch applications. నేనేంటి ఎస్ బ్యాంక్ ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాను ఇక్కడ? ఒకసారి ఈ స్విచ్ టు ది ఐసిఐసిఐ లోన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. So why and then AXA life might be, సో అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. లెట్స్ సి, మనం కంపేర్ చేసుకుందాం. ఒకటే ఆర్గనైజేషనా లేకపోతే ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నిటికీ చూద్దాం ఒకసారి. AXA life, ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ డెఫినేషన్, శాంపిల్, చూడండి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని డిఫరెంటే.
ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనే డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్. సో బట్ ఓన్లీ నేను ఈ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే నేను ఎందుకు చూడగలుగుతాను, మిగిలిన ఎస్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ఎందుకు చూడట్లేదు? సో నౌ మైట్ బి యాక్సెస్ రిలేటెడ్ థింగ్. నేను ఏమన్నా సేమ్ ఆపరేటర్ ఐడి తోటి ఇన్ని క్రియేట్ చేశానా? ఒక ఆపరేటర్ ఐడి మాత్రం ఎప్పుడు ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటాడు. సో ఓపెన్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి, ఓపెన్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్. చూడండి ఇక్కడ ఈ యాక్సెస్ ఆపరేటర్ ఐడిని మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ కి మ్యాప్ చేయడం రాదండి? కాదండి, కాదు. చూడండి ఇక్కడ నేను అంతకు ముందు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆపరేటర్ ఐడిని ఏదైనా మల్టిపుల్ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి నేను స్విచ్ చేసి ఉంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లోనే నాకు ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గ్రూప్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇంకొక యాక్సెస్ గ్రూప్ ని మీరు ప్లేస్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఏంటిది ఎస్ బ్యాంక్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని ప్లేస్ చేశారు, సేవ్ చేశారు. చూడండి దీనివల్ల మీరు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ని చూడగలుగుతున్నారు. ఇఫ్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్స్. దట్ ఈస్ ద, ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడిగారు అనుకోండి, హౌ కెన్ ఐ స్విచ్ బిట్వీన్ ది మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేది. సో మనం ఏంటంటే ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఇట్లాంటి వాటిని. ఇది అంత సబ్జెక్ట్ కాదు కదా, మనకు సంబంధించింది కాదు కదా, మనం ఫోకస్ అంతా ఇంటిగ్రేషన్స్, ఏజెంట్లు ఇట్లాంటి వాటి మీదే ఉంటుంది, ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ మీద ఉండదు. సో ఏదైనా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు. ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అసలు ఆ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ గా ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఈవెన్ చూడండి వీడికి ఉండే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ మాత్రం ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది, యాక్సాలాక్ ఐఎంపిఎల్ ఉంటుంది. బట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, బికాస్ మీరు ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ కూడా ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేశారు ఫస్ట్, ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేశారు ఫస్ట్. యాడ్ చేయటం వల్ల మీరు ఇన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. మీరు కావాలనుకుంటే ఇవన్నిటిని డిలీట్ చేసేసారు అనుకోండి, మ్యాపింగ్ నుంచి తీసేసారు అనుకోండి, సేవ్, అసలు లేదు చూడండి, స్విచ్ అప్లికేషన్ లేదు. సో దట్ ఈస్ ది మ్యాటర్. స్విచ్ వర్క్ పూల్ డిఫరెంట్ అండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, స్విచ్ వర్క్ పూల్ డిఫరెంట్. సో in this way, now come back to our access S bank portal. అర్థమైందా? నేను ఎందుకు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ నేను చూడగలిగాను? admin dot now you understand, I have created a different application, home loans portal, but the organization and divisions remain same, so that whenever I want to reuse it for all the rules related to this unit and these applications, if I go and create in the organization and division, I can reuse it for this application also, ఒకసారి ఆ హోమ్ లోన్ పోర్టల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తారా సార్? స్విచ్ అప్లికేషన్. ఓకే, స్విచ్ చేయలేదండి, ఓకే, డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారు. ఓకే, నేను డైరెక్ట్ గా కూడా ఓపెన్ చేయలేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్యూబ్ సింబల్ పక్కన ఏ అప్లికేషన్ అయితే మీరు డిఫాల్ట్ గా ఉందో దానికి సంబంధించిన రూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు స్విచ్ అప్లికేషన్ అంటున్నాను, హోమ్ లోన్స్ పోర్టల్ అని. మీరు స్విచ్ అవ్వండి, స్విచ్ అయినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా పెగా ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ కి వెళ్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద డిజైన్ స్టూడియో మోడ్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే. Now open the application definition. This is called it as a definition. If you want to see the skin rule of this one, if you want to see the skin rule of this S Bank Home Loans portal, if you want to create a new application, if you want to switch between the applications, if you want to switch between the work pools,
ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ది వర్క్ పూల్స్, అంటే మల్టిపుల్ వర్క్ పూల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ లోనే మల్టిపుల్ వర్క్ పూల్స్ ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ది వర్క్ పూల్స్. అదేనండి, దాని గురించి తర్వాత వస్తాం. ఈ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ లో హోమ్ లోన్స్ ఇంటర్న్ ఉంది కదండి, అది ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తారా? ఎనీ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో అది నేను వాక్ త్రూ చేశారు రూల్స్ కౌంట్ అక్కడిది, ఇక్కడ ఆల్ రూల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకేనండి, ఓకే. అప్లికేషన్ వ్యాలిడేషన్ నాట్ ఏ రూల్ సెట్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, మీరు తర్వాత వస్తారులేండి దానికి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా సరే? శోభ గారు, శ్రీను గారు క్లియర్ అండి? ఓకే. సో మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేనేం క్రియేట్ చేయలేదండి. పెగా ఏదైతే ఫాలో అవుతుందో, పెగా ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఫాలో అవుతుందో, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ ని మనం ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అనొచ్చు. అసలు పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ ని మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటిది? రీయూజబిలిటీ. మనకు కావాల్సినవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. మనం కావాలనుకుంటే రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోకుండా. మన పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అదే కదా. పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ జస్ట్ నేను ఒక జస్ట్ కోరిలేట్ చేశాను. దాన్ని కూడా మనం ఒక వన్ వేలో ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ రూల్ సెట్స్, ఇంకా ఏమైనా క్రియేట్ అయినా లేదో చూడండి. ఇదేంటి? వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్. మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇది క్లాస్ అని, ఇది రూల్ క్రియేట్ అయిందని? మనకు ఒకటే ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు అలానే పోదాం, దాని నుంచే వెళ్దాం. సో ఓపెన్ ది అప్లికేషన్, స్విచ్ అన్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ లో ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. Now open this rule set version. How many number of rules? 4 rules. How many number of other rules? 186. ఇంకా దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. క్లాసులు కూడా క్రియేట్ అయినాయి అంట. ఎన్ని క్లాసులు క్రియేట్ అయినాయి? 4 క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి దీంట్లో 4 క్లాసెస్. సో దీంట్లో ఎన్ని క్లాసులు? 3 ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్ గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. మిగిలిన 2 అనేమో రూల్ సెట్ వర్షన్. సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. సో మొత్తం 5 క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ వెహికల్స్. సో దీంట్లోనూ 4 రూల్స్ ఉన్నాయి, అంటే కంపల్సరీగా 2 క్లాసులు ఉన్నాయి. సో టోటల్ 6 7 డెఫినెట్ గా 2 ఉంటుంది. 9 అంటే దీంట్లో మళ్ళీ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. 10. సో అగైన్ దీంట్లో 3 ఉంటాయి, అంటే నేను ఏమైనా యాడ్ చేశాను. ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి? ఓకే, 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. 13. దీంట్లో మళ్ళీ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ గా 14 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసింది పెగా. 14 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసింది పెగా. అంటే ఏంటి? ఇదంతా మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్. ఇదంతా మీ యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క ఇంటర్నల్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని ఈసిఎస్ అంటారు, ఎంటర్ప్రైజ్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్. for your application more or less each and every application class structure remains same. Each and every application class structure is same. ఓకే, ఏంటి ఆ 14 క్లాసెస్ ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం ఒకసారి ఇప్పుడు. సో 14 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసింది పెగా. 1 minute అండి. సో నేను డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నాను ఆ 14 క్లాసెస్ ఏంటి అనేది చూడండి. 1 is ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్.
సో మనం టాప్ లెవెల్ నుంచి వద్దాం. టాప్ లెవెల్ క్లాసెస్ అంటే మీరు టాప్ లెవెల్ క్లాసెస్ అంటే ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ని టాప్ లెవెల్ క్లాస్ అంటారు. బట్ నేను ఇప్పుడు రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాను. ఎస్బి అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఓపెన్ చేసుకోండి. మీ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఎస్బి, సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ తోటి క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. ఎస్బి నెక్స్ట్ లోన్స్ కానీ మీరు ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ లోన్స్ అని లేదు, లోన్ అని ఉంది. లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ క్లాస్ అంటే మనకు క్రియేట్ అయిన చివరి క్లాస్ ఇది. దీనిపైన ఏ క్లాస్ ఉంటుంది అంటే ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. నేను క్లాస్ అనే జస్ట్ ఒక పదం వాడేశాను, ఇంకా దాని గురించి నేనేం చెప్పలేదు. ఎన్ని క్లాసులు క్రియేట్ అయినాయో. దీనిపైన ఈ క్లాస్ ఉంటుంది, దీనిపైన ఈ క్లాస్ ఉంటుంది, దీనిపైన ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి? 5 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. దీనితో పాటు మీరు గమనిస్తే నేను దీన్ని వర్క్ క్లాస్ అంటాను. దీన్ని నేను వర్క్ క్లాస్ అన్నాను. ఎందుకని? ఇది వర్క్ క్లాస్. అలానే నా దగ్గర ఇంకొక క్లాస్ కూడా ఉంది, డేటా క్లాస్. నా దగ్గర పెగా ఇంకో క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసింది, డేటా క్లాస్. పెగా ఇంకో క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసింది, ఐఎన్టీ క్లాస్. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని క్లాసులు అయినాయి? 7 క్లాసెస్ అయినాయి. వర్క్ క్లాస్, డేటా క్లాస్, ఐఎన్టీ క్లాస్. వర్క్ క్లాస్, డేటా క్లాస్, ఐఎన్టీ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎన్ని క్లాసులు క్రియేట్ చేసింది? ప్రతి క్లాస్ కి ఒక డేటా క్లాస్ ఉంటుంది, ఒక ఐఎన్టీ క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది మళ్ళీ, వైఎస్బి -int YESB-data. చూద్దాం ఫస్ట్. ఓపెన్, go to the click on application. This is the work class. Similarly there is a data class. See, similarly there is an INT class. So how many number of classes I have created? 3. Under the work, data, INT ఈ మూడు కూడా సేమ్ కేటగిరీకి సంబంధించినవి. సేమ్ కేటగిరీ అంటే అన్ని చూడండి అప్లికేషన్ లోనే ఉన్నాయి, అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన క్లాస్ లోనే ఉన్నాయి. సో దీనిపైన క్లాస్ ఏముంటుంది అంటే ఇది ఉంటుంది. దీనిపైన క్లాస్ ఇది ఉంటుంది, ఎస్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది, అదొక క్లాస్ నేమ్. దీనిపైన క్లాస్ ఏముంటుంది? వెహికల్ అని ఉంటుంది. అదే కదా మనం రాసింది. దానిపైన క్లాస్ ఏముంటుంది? వెహికల్ అని ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లోనూ డేటా క్లాస్ ఉంటుంది, ఐఎన్టీ క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఈ వెహికల్ లో కూడా డేటా క్లాస్ ఉంటుంది, ఐఎన్టీ క్లాస్ ఉంటుంది. చూడండి, జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేశాను, నేనేం చేయలేదు. సో చూడండి, ఈ వెహికల్ అనే దాంట్లో కూడా డేటా క్లాస్ ఉంటుంది, ఐఎన్టీ క్లాస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రాసుకోండి, కాకపోతే డేటా ఐఎన్టీ. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా డేటా ఐఎన్టీ. సో ఎన్ని క్లాసులు ఇవి? ఇవి 3 క్లాసెస్, ఇవి 3 క్లాసెస్, ఇవి 3 క్లాసెస్. ఓవరాల్ గా ఇది ఒక 1 క్లాసు, తర్వాత ఇవి ఒక 3 క్లాసెస్. అరౌండ్ 13 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసింది పెగా, అరౌండ్ 13 క్లాసెస్. సో దిస్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ క్లాస్. ఎస్ బ్యాంక్ లో డేటా ఉంది, ఐఎన్టీ ఉంది, తర్వాత ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది ఎస్ బ్యాంక్ లో, ఎస్ బ్యాంక్ పైన
అంటే ఆర్గనైజేషన్ పైన లోన్ ఉంటుంది. ఈ లోన్ లో మళ్ళీ ఐఎన్టీ ఉంటుంది, డేటా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా కూడా మళ్ళీ వెహికల్ ఉంటుంది. సో ఈ వెహికల్ లో మళ్ళీ డేటా ఉంటుంది, ఐఎన్టీ ఉంటుంది, ఎస్ బ్యాంక్ ఉంటుంది. దీనిపైన మళ్ళీ వర్క్, డేటా, ఐఎన్టీ ఉంటుంది. సో దీస్ మెనీ క్లాసెస్ క్రియేటెడ్ బై ది పెగా. మీరు కావాలంటే ఒకసారి మనకు రూల్ సెట్ లోకి వెళ్ళి వెరిఫై చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ మై అప్లికేషన్, దిస్ ఈస్ మై అప్లికేషన్ రూల్ సెట్. ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ కాదు, డివిజన్ కి కాదు, యూనిట్ కాదు, మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ అంటారు దీన్ని. ఇవన్నీ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్సే, కానీ ఎస్పెషల్లీ ఈ అప్లికేషన్ లో కూడా డివిజన్ కి సంబంధించిందా, యూనిట్ కి సంబంధించిందా, మీ యొక్క అప్లికేషన్ సంబంధించిందా? మీ యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించింది ఇది. ఓపెన్ చేయండి. ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి? 186 ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ దీంట్లో క్లాసెస్ ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయో చూడండి. ఎస్ బ్యాంక్, లోన్, వెహికల్, వర్క్ క్లాస్, డేటా క్లాస్ అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ క్లాస్. ఎస్ బ్యాంక్ క్లాస్, వర్క్ క్లాస్, డేటా క్లాస్, ఎస్ బ్యాంక్ క్లాస్. మరి నువ్వు ఐఎన్టీ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసావు కదా, చూపించావు కదా, అది ఎక్కడ ఉంది? సో దిర్ ఈస్ అ సపరేట్ రూల్ సెట్ ఫర్ దట్. సో ఓపెన్ ది ఐఎన్టీ క్లాస్. చూడండి ఎంత క్లీన్ గా డిజైన్ చేశాడు క్లాస్. ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాడు ఇక్కడ? సో ఎస్ బ్యాంక్, లోన్, వెహికల్, మీ యొక్క అప్లికేషన్, ఐఎన్టీ క్లాస్. సో ఇది మీ యొక్క అప్లికేషన్ సంబంధించింది. అలానే మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ చూడండి. ఆర్గనైజేషన్ లో ఏ క్లాస్ ఉంటుంది? 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే డేటా క్లాసు, ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే ఐఎన్టీ క్లాసు. చూడండి, ఆర్గనైజేషన్ క్లాసు, ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే డేటా క్లాసు, ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే ఐఎన్టీ క్లాస్. ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే డేటా క్లాస్, మళ్ళీ దీంట్లో ఐఎన్టీ క్లాస్ లేదేంటి? ఐఎన్టీ క్లాస్ ఇక్కడ ఉండదు, ఐఎన్టీ రూల్ సెట్ లో ఉంటుంది. ఐఎన్టీ రూల్ సెట్ లో ఉంటుంది. ఇదే కదా ఐఎన్టీ రూల్ సెట్. ఓపెన్ చేయండి. సో దీంట్లో ఉండే ఒక క్లాసు ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఐఎన్టీ క్లాస్. మరి ఇందాక దేర్ ఈజ్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ ఉందని చెప్పావు, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ కూడా వచ్చింది దాంట్లో. అది ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? ఎస్ అండి, మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ రిమైన్స్ సేమ్ కాబట్టి దాంట్లోనే క్రియేట్ చేసింది ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో. కావాలంటే మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, దాంట్లో కూడా ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఉంటుంది. మనం వాడుకున్న ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ కి మనం ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ డివిజన్స్. డివిజన్ క్లాస్ లో ఏముంటుంది? ఈ ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ ప్లస్ డివిజన్ క్లాసు, దాంట్లో మళ్ళీ డేటా క్లాస్ ఉంటుంది. చూడండి, దీంట్లో మీకు 2 క్లాసులు ఉంటాయి. ఆర్గనైజేషన్ హైఫన్ డివిజన్ అది ఒక క్లాసు, ఆర్గనైజేషన్ హైఫన్ డివిజన్ హైఫన్ డేటా క్లాస్ ఉంటుంది. మరి అలానే ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ హైఫన్ ఐఎన్టీ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దానికి సపరేట్ గా ఒక ఐఎన్టీ రూల్ సెట్ ఇచ్చాడు కదా. ఇది నెక్స్ట్. సిమిలర్లీ యూనిట్ వెహికల్స్ రూల్ సెట్ ఓపెన్ చేయండి. దీంట్లో ఏముంటుంది? ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ వెహికల్స్ అనే యూనిట్ ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ వెహికల్స్ హైఫన్ డేటా ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ హైఫన్ వెహికల్ ఉంటుంది. నౌ డేటా ఉంటుంది. నౌ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ దీంట్లో ఐఎన్టీ ఉంటుంది. యాజ్ యూజువల్లీ ఒక క్లాసే ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ లో. చూడండి ఎంత క్లీన్ గా ఎక్కడ ఏది రాయాలో అది సపరేట్ చేసి మనకి ఇస్తున్నాడు. మనం కూడా అలానే ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎనీ పెగా అప్లికేషన్. మీరు రాస్తే మంచిది, రాయకపోయినా కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కాకపోతే నేను చెప్పాను కదా, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు మళ్ళీ ఒక చిన్న చేంజ్ చేయడానికి మళ్ళీ 10 చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ 10 చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటిది అలా ఎందుకు మనకి? సో జస్ట్ వీ విల్ ఫాలో ద డిజైన్. సో క్వశ్చన్ అండి, ఈ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ లో ఇది స్టాక్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ పెగానే క్రియేట్ చేసింది కదా?
అవునండి. అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పే డేటా ఇంటూ వర్క్ అన్నది ఓకే. ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్‌కి వెళ్తారా? ఇందాక మీరు నోట్ ప్యాడ్ ఒక్క నిమిషం మీరెవరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదా? చేస్తున్నామండి. అందుకే ఒకసారి మీరు నోట్ ప్యాడ్‌కి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఓకే. సో దీన్ని అంటే జస్ట్ ఫర్ రీడబుల్ పర్పస్‌కి అన్నమాట. మీరు కింద యెస్ బ్యాంక్ అని పెట్టారు కదా! అంటే కింద నుంచి పైకొస్తున్నారు కదా! అది ఆర్గనైజేషన్. కదా? అవునండి. మీరేమి కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. కన్ఫ్యూజన్ కాదండి. ఆర్గనైజేషన్ రీడబిలిటీకి ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్‌లో టాప్ లెవెల్ క్లాస్ ఉంటుంది. టాప్ లెవెల్‌లో ఉంటుంది. దాని కింద డివిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి, వాడు మనకి చూపించేటప్పుడు మీ యొక్క అప్లికేషన్‌ని ఫస్ట్ చూపించినా గూడా అది లాస్ట్‌లో ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్ అండి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చూపించిన క్లాస్ అనేది ఇందాక ఒకసారి జస్ట్ లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకసారి లాగిన్ అవ్వండి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మీకు చూపించిన క్లాస్ కూడా ఇలా ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అనుకోండి. ఇదేదో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ అనుకోకూడదు. ఇది ఎప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ అనుకోవాలి. ఎందుకని? దీని పైన క్లాసులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అదే కూడా అదే మీరు అందుకే నేను నోట్ ప్యాడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం అంటున్నానండి. నోట్ ప్యాడ్‌లో మీరు క్లియర్‌గా చెప్పారు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అన్నది. అంటే మీరు కింద నుంచి పై దాకా అలా పైకి రావచ్చారనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది ఎస్‌బి అన్నది కింద. దాంట్లో ఇంట్ క్లాసు, డేటా క్లాస్ ఉంటాయన్నారు. 2 ఉంటాయి. అవునండి. రైట్? ఇది ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్. తర్వాత వచ్చి డివిజన్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం. దీంట్లో గూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్‌లో గూడా మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ ఉందని మనం అనుకోవాలి. అది డివిజన్ క్లాస్. లేకపోతే మీరు సెపరేట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి. ఓకే. మీరు సెపరేట్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు. తప్పులేదు. నేనేం సో చేస్తున్నానో ఇప్పుడు ఈ చూడండి. ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయంటున్నారు? ఇప్పుడు కింద ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి? డేటా క్లాస్, ఐఎన్‌టి ఇంట్ క్లాస్. క్లాస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్. ఓకే. ఓహ్! అలాగనమాట. అయితే అప్పుడు క్లాస్ కూడా ఉన్నట్టు. అది కూడా అకౌంట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అయితే 3 అవుతున్నట్టది. ఓకే. తర్వాత ఓకే. ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డివిజన్, యూనిట్, ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ఒక్కదానికే మాత్రం వర్క్ క్లాస్ ఉందన్నమాట. అవునండి. ఓకే. మిగతా అన్నిటికి ఇంటూ డేటా కామన్ అన్నమాట. సో 1, 2, 3, 4, మీరు 4, 3, 12 అలా అదొకటి 13 అలా ఎప్పుడు అర్థం సరిపోయిందండి. చేసుకోవద్దు. అలా ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోవద్దు. దానికి సో, ఒక సార్ చాలా ఒక్క నిమిషం అండి. కాన్సెప్ట్ మీరు ఉంది. 2 విధాలు కన్‌ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. కన్‌ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేస్తానికి మీరు పెగా వాడే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆ ఫ్లో ఏంటో చెప్పండి. మీరు రాసిన ఫ్లోనా? లేపోతే వాడు గూగుల్‌లో చూపిస్తున్న ఫ్లోనా? హుహు. ఇక్కడ అదే నేను చెప్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వర్క్ క్లాస్ ఉంది గదా! అది అప్లికేషన్ కదా! సో, యాక్చువల్‌గా అది అందరికన్నా లాస్ట్‌లో అనుకోనున్నారు కదా మీరు. ఫస్ట్ అవునండి. ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది కదా వర్క్ ఫ్లో. అందుకే నేను రివర్స్ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్నానని చెప్పాను గదా! మీకిప్పుడు మీకు చూపించిన క్లాస్ ఇది టాప్ లెవెల్ క్లాస్ అని మీరు అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూపిస్తున్నా గూడా ఇది చివర ఉండే క్లాస్ ఇది. అందుకే ఇక్కడి నుంచి అదే చూపించాను. అదేనండి. ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది స్ట్రక్చర్ ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది రాసుకున్నామంటే ఆడు గూగుల్‌లో ఎలా చూపించినా గాని మనం కన్‌ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటాం. అంటే ఇది ఫ్లో ఇలాగే ఉండాలి అన్నది. ఫస్ట్ తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్, తర్వాత అప్లికేషన్. మనకి చూడండి. గూగుల్‌లో ఎలా చూపించుకున్నా పర్వాలేదు. ఎలా చూసినా పర్వాలేదు. ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇదని చూపించినా గూడా ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడండి. మీ యొక్క ఆర్గనైజేషను, డివిజను, యూనిట్ దాని యొక్క అప్లికేషన్‌కి సంబంధించిన వర్క్ క్లాస్. అలా అని జెప్పేసి వర్క్ క్లాస్ అనేది మీ యొక్క ఫస్ట్ క్లాస్ కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ యొక్క అది టాప్ కాదండి. క్లాస్. అదే అది క్లియర్ చేసుకోవడానికి. అంటే మీరు చెప్పింది ఏది రాసారో అలాగే అర్థమైంది. సో, అది క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అన్నమాట. సో, జస్ట్ బికాజ్ ఆ! అప్లికేషన్ పైనంత మాత్రాన అది టాప్ అని కాదు. వితౌట్ ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్ అప్లికేషన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో, అది ముందు సో చూపించింది కదని చెప్పి అది ఫస్ట్ అని అనుకోకూడదు అనేది క్లియర్ చెప్తున్నారు మీరు. అవునండి. So now ఓకే. you understand how many number of classes are created by the Pega during the application creation. So ఈ క్లాసెస్ మీకు మనకి తెలిసింది ఇంతవరకే. మనం వీటిని గురించి అంటే మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడలేదు.
ఆర్గనైజేషన్ క్లాసు, ఆర్గనైజేషన్ లో మళ్ళీ డివిజన్ క్లాస్ ఉంటుంది, డివిజన్ లోను మళ్ళీ యూనిట్ క్లాస్ ఉంటుంది, యూనిట్ లోను ఒక అప్లికేషన్ క్లాస్ ఉంటుందని మనకి ఈ 4 క్లాసెస్ మెయిన్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ ఈ 4 క్లాసులతో పాటు ప్రతి లేయర్ లోను 2 క్లాసులు సపరేట్ గా ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ తో పాటు ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక డేటా క్లాస్ ఉంది, ఒక ఐఎన్టీ క్లాస్ ఉంది. మనకి ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో ఆర్గనైజేషన్ ఐఎన్టీ రూల్ సెట్ ఎలా అయితే సపరేట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్నిటిని సపరేట్ గా ప్లేస్ చేశారో, ఆ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేయడానికి క్రియేట్ చేశారో, సిమిలర్లీ ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ రూల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దట్ కెన్ బి దట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ రూల్ ని ఏ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేస్తారంటే, ఎస్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఐఎన్టీ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం అని చెప్తారు. ఎస్ కరెక్టే. అలానే ఆ రూల్ ని పెగాలో మనం చూసాం కదా, ఏ రూల్ ని క్రియేట్ చేసినా కూడా 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి అప్లికేషన్, 2 రూల్ సెట్, మూడోది రూల్ సెట్ వర్షన్ ప్లస్ క్లాస్. మీరు కంపల్సరీగా క్లాస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? చూడండి, ఏ రూల్ ని మీరు పెగాలో క్రియేట్ చేస్తున్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ డేటా మోడల్, ఏ ప్రాపర్టీ. నేను ఒక రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఏ రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా కూడా వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ రూల్ సెట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ప్లస్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏ క్లాస్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఏ క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తాం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో మీరు ఎస్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి నేను ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ తప్పు పట్టరు. కానీ ఇది నార్మల్ ఫంక్షనాలిటీయా, ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీయా? ఐడియల్లీ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి why don't you create those rules in the integration class, why did you created those rules in the organization class అని మీరు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే ఏం సమాధానం చెప్తారు? ఒకవేళ మీరు జస్టిఫై చేసేటట్టయితే ఓకే, జస్టిఫై చేశారనుకోండి ఓకే, ఎందుకు నేను సపరేట్ గా ఒక ఐఎన్టీ క్లాస్ అనే దాన్ని ఇచ్చాను కదా, ఒక ఐఎన్టీ క్లాస్ అనే దాన్ని నేను సపరేట్ గా క్రియేట్ చేశాను కదా, అందుకని నేను దీనికి సంబంధించిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీని నేను ఈ ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ లోనే యూజ్ చేసుకుంటాను, క్రియేట్ చేస్తాను. నాట్ యూజ్ చేసుకుంటాం కాదు, క్రియేట్ చేస్తాను. నేనేం చెప్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లో, ఎస్ బ్యాంక్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలన్నా కూడా వాడి యొక్క ఆధార్ నెంబర్ వెరిఫై చేయాలి. ఆధార్ నెంబర్ వెరిఫై చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన కరెక్ట్ ఆధార్ నెంబరా కాదా అనేది ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ది ఆధార్ సర్వీస్. అది మీ దగ్గర ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. లేకపోతే ఆధార్ సర్వీస్ ని వ్యాలిడ్ ఆధార్ కాదా అనేది ఎవరు వెరిఫై చేస్తారు? నేను 1 2 3 4 5 16 డిజిట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అది వ్యాలిడ్ ఆధార్ నెంబరా? దాన్ని కంపల్సరీగా వెరిఫై చేయాలి. ఎవరు వెరిఫై చేస్తారు చూద్దాం ఒకసారి. నేను ఏదైనా క్లియర్ గా ఉంటే మంచిది. సో ఆధార్ వెరిఫికేషన్ సర్వీస్ ఏపీఐ, ఓకే, ఏదో ఒకటి ఆధార్ ఇంటిగ్రేషన్ అథెంటికేషన్ etc. Let us suppose there are some APIs provided by the Aadhaar developed companies. Okay, obviously in my application also I have to check. సో ఇక్కడ ప్రతి డివిజన్ లోను, ప్రతి యూనిట్ వాళ్ళు ప్రతి లోన్ వచ్చినప్పుడు, లోన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీడు ఇచ్చిన ఆధార్ నెంబరు డేటా వెరిఫికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆధార్ వెరిఫికేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలంటే మీరు ప్రతి దాంట్లోనూ రాసుకుంటా ఉంటారా? లేకపోతే ఇది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కాబట్టి నేను ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లోను, ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన క్లాస్ లోను నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో కూడా ఇది ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించింది కాబట్టి నేను ఆర్గనైజేషన్ ఐఎన్టీ క్లాస్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. అర్థమైందా? ఓకే. నౌ ఇవి కాకుండా ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ లో డేటా అనేది కూడా ఇంకొకటి ఉంది. డేటా క్లాస్ అంటారు వీటిని. ఇదంతా డేటాబేస్ రిలేటెడ్
అంటే ఏదైనా డేటా క్లాస్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఏదైనా ఒక డేటాని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఆర్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవడానికి ఈ డేటా క్లాసుల్ని మనం వాడతాం. ఏదైనా ఒక డేటా క్లాస్ అని అన్నారు అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ క్లాస్ లో డేటాని మీరు క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. అది ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కస్టమర్ ని రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకుంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లో సేవ్ అవ్వాలి. సో మీరు ఒక కస్టమర్ కి సంబంధించిన ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఐడి ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ నేను ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటుంటా. సో బేసికల్ గా డేటా క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ది డేటాబేస్ రిలేటెడ్. నౌ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, డేటాబేస్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా, నౌ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ది డేటా క్లాస్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏదైనా ఒక లోన్స్ అంటే ఒక డివిజన్ లెవెల్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటే ఎస్బి లోన్ INT దాంట్లో ఏమైనా ఒక డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే డేటా. సిమిలర్లీ దీంట్లో ఏమైనా ఒక యూనిట్ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ ని ఇక్కడ INT. ఒకవేళ ఇక్కడ డేటా రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే వాటన్నిటిని డేటా క్లాసుల్లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అన్ని డేటా క్లాసుల్లో మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఏదైనా సరే ఆర్ డేటా రిలేటెడ్ ఏదైనా సరే. డేటా రిలేటెడ్ అంటే టెంపరీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా డేటాని క్యాప్చర్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నా, నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ లోన్ ప్రాసెస్ అండి, లోన్ ఇనిషియేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒక కస్టమర్ కి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా నేను క్యాప్చర్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఐ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద డేటా క్లాసెస్. జనరల్ గా ఐడియల్ వే. ఇంకొకసారి రియల్ టైమ్ లో అందరూ ఇలా ఫాలో అవుతారంటే ఫాలో అవ్వరు. అందరూ యాజ్ యూజువల్ గా కరెక్ట్ గా ఇలా ఫాలో అవుతారంటే ఒక్కొక్కసారి ఫాలో అవ్వరు కూడా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది నా యొక్క అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ లో అగైన్ ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఈ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటట్టయితే నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో కంపల్సరీగా అడుగుతుంటారు, నువ్వు ఏదైనా ఇంటిగ్రేషన్ రాసేటప్పుడు ఎక్కడ రాస్తావు, ఏ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు, ఏ రూల్ సెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనుకోండి. మీరు చెప్పకపోతే మీకు మీద డిజైన్ మీద వీళ్ళకి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేదనుకుంటారు. అందుకని నేను ఇంతసేపు చెప్తుంది నేను. ఎందుకంటే పెగాలో రూల్ క్రియేట్ చేయడం, లేకపోతే ఒక డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకురావటం, లేకపోతే ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయడం అవన్నీ పెద్ద కష్టమేం కాదు. డిజైన్ ప్రాపర్ గా అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్కసారి ఈ రూల్ ని ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం అని కూడా తెలియదు. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఏదో గో అప్లికేషన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రూల్ అంటారు, అది ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. అంటే అలా పెగా నేర్చుకోవద్దు, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ డేటా క్లాస్. ఎందుకని మీ యొక్క అప్లికేషన్ నేను చెప్తానండి మళ్ళీ, ఈ డేటా క్లాసులు మనం ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నామో కూడా. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అంటే డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అంటే డేటాబేస్ లో డేటా ఏమైనా స్టోర్ అన్నా చేయాలా, డేటాబేస్ నుంచి డేటా ఏమైనా క్యాప్చర్ అన్నా చేయాలా, ఫెచ్ చేయాలా, దానికి సంబంధించినవి అన్ని కూడా ఇక్కడ డేటా క్లాసులో మనం మెయింటైన్ చేస్తాము. ఇవి కాకుండా ఒక వర్క్ క్లాస్ అని ఉంది చూడండి. ఒక వర్క్ క్లాస్ అని ఉంది. గమనించారా? మనకు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దీన్ని ఒక వర్క్ పూల్ అన్నారు. చూడండి, మనకి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ గ్రూప్ నేమ్ ఏమన్నాడు, వర్క్ క్లాస్ అన్నారు. అంటే దీన్నే నథింగ్ బట్ వర్క్ పూల్ అంటారండి. దీన్ని ఏమంటారంటే వర్క్ పూల్ అంటారు. అంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఒరిజినల్ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీని ఏదైనా సరే ఆ వర్క్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్, లేకపోతే లోన్ ప్రాసెసింగ్, లోన్ ఇనిషియేషన్, లేకపోతే క్లెయిమ్ ఎడిట్ కానీ, క్లెయిమ్ డిలీట్ కానీ, ఏదైనా సరే మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన
బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ వర్క్ అండి. ఇది డేటా క్లాసులు ఇవన్నీ మీ యొక్క వర్క్ కాదు. ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్. లెట్ అస్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ వన్ పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఆ పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ ని నేను సబ్మిట్ చేయడం అనేది ఒక వర్క్. బట్ ఇంటర్నల్ గా మీరు దాంతో ఒక ఇంటిగ్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు, ఒక డేటాబేస్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు. అవన్నీ మీరు డేటా క్లాసుల్లోనూ ఐఎన్టీ క్లాసుల్లోనూ రాసుకోవచ్చు కూడా. అలా అని వర్క్ క్లాస్ లో కూడా రాసుకున్న ఇబ్బంది ఏం లేదు, నేను చెప్తున్నాను. బట్ మీరు ఈ లోన్ సబ్మిషన్ అనేది ఒక వర్క్ కాబట్టి ఆల్ దోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది వర్క్ క్లాస్. దాన్నే వర్క్ పూల్ అన్నారు, దాన్నే ఒక క్లాస్ గ్రూప్ అన్నారు, దాన్నే ఒక వర్క్ పూల్ అన్నారు, దాన్నే ఒక క్లాస్ గ్రూప్ అన్నారు. అంటే మనం క్రియేట్ చేసేవన్నీ ఈ వర్క్ లోనే ఉండాలా అంటే అందరు ఏం చేస్తారంటే వర్క్ అని చెప్పాను కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అని చెప్పానా, ఇంకా ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అని చెప్పాల. ఒక క్లెయిమ్ ఇనిషియేషన్, లేకపోతే పర్సనల్ లోన్ సబ్మిషన్, లేకపోతే ఇది ఒక పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్, లేకపోతే ఇది ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్, లేకపోతే ఒక హోమ్ లోన్ రిక్వెస్ట్, లేకపోతే ఇది ఒక ఎక్సెట్రా. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన ఒక వర్క్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అంతా ఈ వర్క్ క్లాసుల్లోనే ఉంటాయి. దీంట్లో నేను నా యొక్క ఓన్ క్లాసెస్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై హోమ్ లోన్, లేకపోతే పర్సనల్ లోన్, ఇది నా యొక్క పర్సనల్ లోన్ కి సంబంధించిన వర్క్. లేకపోతే ఇది నా యొక్క క్లెయిమ్ అనుకుంటా, క్లెయిమ్ ప్రాసెస్. అర్థమైందా? సో నేను ఎడిషనల్ గా ఇంకా నా ఓన్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. అది ఇంకా మనకు రాలేదు ఇప్పుడే. సో బట్ ఎందుకు వర్క్ క్లాస్ ఇచ్చాడంటే అది అర్థం. ఎందుకు వర్క్ క్లాసు, వర్క్ పూల్ అన్నారు. వర్క్ పూల్ అని ఎందుకు అన్నాడు? పూల్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్, ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ డీటెయిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో నా యొక్క వర్క్ క్లాస్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇది. నౌ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ క్లాస్ యూ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ ద క్లాస్ యూ వాంట్. అంటే మీరు దీంట్లో ఒక పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటారా, క్లెయిమ్ ని ప్రాసెస్ చేస్తారా, ఒక ఏదైతే బిజినెస్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన వర్క్ ఎలా ఉంటుందో దాని అన్నిటినీ మీరు ఈ వర్క్ క్లాసుల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి. వాళ్ళు ఏమి ఏదో తెలివి తక్కువై వర్క్ అని పేరు పెట్టలా, దానికి ఒక ఐడియల్ గా కరెక్ట్ నేమ్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు పెగా అప్లికేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఏం చూసినా ఒక జనరిక్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది, టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఎక్కడ ఉండదు. అసలు టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి కావాలనుకుంటే. ఇప్పటి వరకు మనం ఏది చూసినా కూడా ఐడెంటిఫై చేయండి ఎక్కడన్నా మరీ టూ మచ్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఉందా అనేది. ఈవెన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది కూడా టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ, అంత టూ మచ్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ కాదు. అదే ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటారు ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ వర్క్ క్లాస్ అంటే ఎందుకు అర్థమైందా? ఈ వర్క్ క్లాస్ గురించి ఎందుకు వర్క్ పూల్ అన్నారు, లేకపోతే ఎందుకు వర్క్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాడు డిఫాల్ట్ గా అంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ లాజిక్ కి సంబంధించిన వర్క్ అంతా మీరు దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని దీంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ సి ఐ వాంట్ టు సబ్మిట్ మై హోమ్ లోన్ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి. ఐ వాంట్ టు సబ్మిట్ మై హోమ్ లోన్ రిక్వెస్ట్. యాజ్ యూజువల్ గా ఏం చేస్తాము, ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాము. డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేయాలంటే సేవ్ చేస్తాము, డేటాని సేవ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నిటిని మీరు కావాలనుకుంటే ఈ వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఐడియల్లీ దిస్ ఈస్ యువర్ వర్క్. లోన్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేయడం అనేది యువర్ వర్క్. కానీ ఇక్కడ లోన్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు వాడు ఏమైనా ఒక ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాడు, దాన్ని మీరు వెరిఫికేషన్ చేయాలి. అది ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ ఆల్రెడీ మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఉంది అనుకుంటే రిడ్యూస్ చేసుకోండి. లేదు మీరు కొత్తగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అనుకోండి, ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఐఎన్టీ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోండి. ఈ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఫామ్ ని లోడ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో కంట్రీస్ లిస్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, కంట్రీస్ లిస్ట్, అవంతి కంట్రీస్ లిస్ట్ డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలి. అలాంటి సంబంధించిన వాటన్నిటిని దేంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు, డేటా క్లాస్ లో ప్లేస్ చేసుకోండి. అదేంటి నువ్వు డేటా క్లాస్ లో ప్లేస్ చేసుకోమని చెప్తున్నావు, ఐఎన్టీ క్లాస్ లో ప్లేస్ చేసుకోమని చెప్తున్నావు, వర్క్ క్లాస్ లో నేమో ఈ ఫామ్ క్రియేట్ చేయమంటున్నావు. కావాలనుకుంటే ఏ రూల్ అయినా సరే ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు, కాల్ చేసుకోవచ్చు.
అర్థమైందా? అంటే మీరు క్రియేట్ చేసేది ఒక్క రూల్ కాదు, ఆ సింగిల్ రూల్ లో కూడా మళ్ళీ 10 రూల్స్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సింగిల్ రూల్ లో కూడా మళ్ళీ 10 రూల్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కాల్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ రూల్ అనేది మళ్ళీ అదే క్లాస్ లో ఉండాలా అంటే ఉండాల్సిన రూల్ ఏమీ లేదు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానో చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ని సబ్మిట్ చేస్తున్నాను, ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి దానికి ఐడియల్ గా, దాన్ని సబ్మిట్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ అనేది DB లో సేవ్ చేయాలి. సో సేవ్ చేయటము, ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది నేను వర్క్ క్లాస్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నా. సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు నేను చెక్ చేసుకోవాలి ఆ వాడిచ్చిన ఆధార్ వెరిఫికేషన్ కాదా అని. సో దానికి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ రూల్స్ నేను క్రియేట్ చేయాలి, ఇక తప్పదు, ఎందుకంటే సర్వీస్ లో లేదు కాబట్టి. నా నేను ఈ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ లో రాసుకుంటున్నాను. డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలి, ముందు తీసుకొచ్చి ఈ ఫామ్ లో లోడ్ చేసుకోవాలి, కంట్రీస్ లిస్ట్ అనేది డేటాబేస్ లో తీసుకురావాలి, అవన్నీ డేటా క్లాస్ లో రాసుకుంటా. అర్థమైందా ఇప్పుడన్నా? ఓకే అండి. హరీష్, శ్రీనివాస్ గారు, ఓకే గారు, మూర్తి గారు, అందరికి అర్థమైందండి? అర్థమైందండి. ఓకే, క్లియరా? ఓకే, so these many number of classes created by the Pega, and these are the different types of classes. మళ్ళీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి వర్క్ రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇంకా, ఎందుకంటే అది వేరే టెక్నాలజీస్, వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపించవచ్చు, లేకపోతే రియల్ టైమ్ లో మనకి అసలు అక్కడ వేరే విధంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్, అక్కడ రియల్ టైమ్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ డిఫైన్ సేమ్, టెర్మినాలజీస్ కూడా రిమైన్ సేమ్. కాకపోతే కొన్ని కొన్ని ట్రిక్కీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి, కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటాము, జనరల్ గా ఒక పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ ని సబ్మిట్ చేయటము, లేకపోతే దాన్ని రివ్యూ చేయటము, లేకపోతే దాన్ని అప్రూవ్ చేయటము, ఎక్సెట్రా. కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రాసెస్లు అంత సింపుల్ గా ఉండవు, అంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్లు ఉంటాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. అంటే ఏదో సింపుల్ గా 3-4 స్టెప్స్ లో ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కాదు, అక్కడ టూ మెనీ కండిషన్స్ ఉంటాయి, టూ మెనీ జంపింగ్స్ ఉంటాయి. బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా మీకు, ఒక క్లయింట్ కి సంబంధించిన ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్, ఒకటి సబ్మిట్ చేస్తాడు, తర్వాత చెక్ చేసుకోవాలి, ఇది ఓకే అనుకుంటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఓకే కాకపోతే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అక్కడ చెకింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే అట్లా. జస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. లేకపోతే మల్టిపుల్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్లు ఉంటాయి, మల్టిపుల్ పర్సన్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంటారు, ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఇంకొకటి వెయిట్ చేయాలి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా మీరు ఏదైతే బయట బిజినెస్ ప్రాసెస్ చూస్తున్నారో దాన్ని ఇక్కడ అప్లికేషన్ మోడ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, అది రిక్వైర్మెంట్. దాన్ని ఈజీగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి కావాల్సినవన్నీ, ఈజీగా అంటే ఒకసారి ఈజీగా అనొచ్చు, ఒకసారి ర్యాపిడ్ గా కూడా అనొచ్చు, ఒకసారి ర్యాపిడ్ గా అనొచ్చు, ఒకసారి ఈజీగా కూడా డెవలప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన యూటిలిటీస్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి. అందుకే ఇది ఎస్పెషల్లీ BPM టూల్ అని ఎందుకు అన్నారంటే దానికి సంబంధించింది, మెయిన్ ఫోకస్ అదా దానికి సంబంధించింది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ అచీవ్ చెయ్యాలి అంటే ఇదంతా కావాలి అని వాడి ఉద్దేశం. అలాంటి అచీవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా ఇలా ఉంది. సో ఇదంతా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్, దీన్నే ఎంటర్ప్రైజ్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్. మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ECS గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి అంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ గురించి చెప్పమంటాడు, లేకపోతే కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్, ఆర్ కొంతమంది ECS అంటారు, ఎంటర్ప్రైజ్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అంటుంటారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అసలు ఏ క్లాసులు ఉన్నాయి, మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఏ క్లాసులు ఉన్నాయి, నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఏ రూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసావు, ఈ క్లాసులు దేనికి, ఈ క్లాసుల్లో ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేసావు, ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేదు, అవన్నీ మీరు ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉండాలి. సో ఇన్ని క్లాసులని, ఈ క్లాస్ యొక్క పర్పస్ ఇది, ఈ క్లాస్ యొక్క పర్పస్ ఇది, సో ఈ క్లాసులో మేము దీన్ని మెయింటైన్ చేసుకున్నాము, ఈ క్లాసులో దీన్ని మేము మెయింటైన్ చేసుకున్నాము అనేది చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు? లేదండి. Okay, so now what is meant by the class? ఇప్పుడు
అసలు ఈ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇంటర్నల్ గా క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అయింది. అంతేగాని రూల్ సెట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ అంతే, మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి, కోడ్ ను మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి. కాకపోతే ఆర్డర్ కూడా వెరిఫికేషన్ కోసం. ఎలా ఇది ఫస్ట్ ఏ ఫోల్డర్ లో వెతకమంటావు, తర్వాత ఏ ఫోల్డర్ లో వెతకాలి అనే దాని ఉద్దేశం అంతే. కానీ ఇక్కడ చూడండి, నౌ we have created an application. What is your application structure? How your application is built? How your application structure is ante idi my application structure. So the structure can be achieved by using the classes. The architecture ante నేను మళ్ళీ ఎంటైర్ పెగా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడలా. మీ యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ గురించి, మీ యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంతా ఎలా అచీవ్ చేసుకున్నామంటే బై యూజింగ్ దిస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది ఇది. So each and every level organization, again we have a classes data class, int class, again we have a division data int, unit data int, and యూనిట్ లో యూనిట్ తర్వాత ఇంకే ఉంటుంది, మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇంకా మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్ లో కూడా అగైన్ వర్క్ డేటా ఐఎన్టీ. దీస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై డిఫాల్ట్ బై యూజింగ్ ది పెగా పిఆర్పిసి. రియల్ టైమ్ లో మనం ఏమన్నా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే పెగాస్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం మనం ఫాలో అయితే we no need to create any classes. పెగా ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం మనం ఫాలో అయితే we no need to create any class. కానీ మనం కూడా నేను ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయడం చూపిస్తాను, ఎందుకంటే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి మీరు రియల్ టైమ్ లో కస్టమ్ క్లాసెస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కస్టమ్ క్లాసెస్ కూడా మనకి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ క్లాసులు, ఇవి డిఫాల్ట్ క్లాసులు. కానీ పెగాలో రియల్ టైమ్ లో మనం ఏమైనా క్లాసులు క్రియేట్ చేయాలంటే ఎస్, కానీ కొన్ని సార్లు ఆటోమేటిక్ గా క్లాసెస్ క్రియేట్ అయిపోతే మనం ఏమి క్రియేట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు, ఎందుకంటే పెగా ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం మనం ఫాలో అయితే. అలా కాకుండా చూడండి, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ చేయడానికి కూడా అలౌ చేయకుండా ఫీచర్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి అలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఆటోమేటిక్ గా క్లాసెస్ కూడా అలానే క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే తప్పు క్రియేట్ చేస్తారేమోనని కొన్నిసార్లు కొన్ని ఫీచర్స్ అలానే డెవలప్ చేసి ఇచ్చాడు. ఏదైనా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాడు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఒక్క రూల్ కూడా క్రియేట్ చేయాల, ఏ ఒక్క రూల్ నేను క్రియేట్ చేయాల. ఏమైనా క్రియేట్ చేశాను నేను రూలు? నా ఓన్ గా నేను ఏమైనా రూల్ క్రియేట్ చేశానా? లేదండి, ఒక్క రూల్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయాలి అసలు. ఓకే, అంటే ఆల్మోస్ట్ 10% అయిపోయింది అనుకోండి మీ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ 10% డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. ఐడియల్ గా అయితే 10% డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది, లేకపోతే 5% డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, డిజైన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ 10%, ఒక 5% అనుకోవచ్చు. సో ఆ 5%, ఫస్ట్ 5% పెగా క్రియేట్ చేసేసింది. మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంతా పెగా క్రియేట్ చేసింది. నౌ ఇంకా మీరేం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అసలు రూల్ ప్రకారంగా అయితే డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ చేసే పని అదే. సో బట్ బిఫోర్ దాట్ we need to understand lot of things. So what is meant by the class? So what is meant by the class? Here the one more terminology, nothing but a class. One more terminology, ఇది కూడా మనకి న్యూ టెక్నాలజీ కదా. సరే, ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దే మైట్ హ్యావ్ అవేర్ ఆఫ్ ఓకే what is class. But some people are not, if some people are not coming from the technical background, in that case this terminology is also new to them. అవునండి. Okay, so basically మనం ఎస్కేప్ అవడానికి ట్రై చేసినా కూడా, నేను అదే చెప్పాను, ఎంతైనా మీరు ఎస్కేప్ అవడానికి ట్రై చేసినా కూడా ఎక్కడో అక్కడ టెక్నాలజీ మాత్రం కంపల్సరీగా మనం టచ్ చేయాల్సిందే, టెక్నాలజీని టచ్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఈ క్లాస్ అనే టెర్మినాలజీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు? ఇది ఏమైనా జావా నుంచి వచ్చిందా, లేకపోతే .NET నుంచి వచ్చిందా, లేకపోతే ఇంకొక పైథాన్ నుంచి వచ్చిందా?
ఇది ఎక్కడి నుంచి రాలే అసలు. క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే ఒక డిజైన్ నుంచి వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే ఒక డిజైన్ నుంచి వచ్చింది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇనీషియల్ డేస్ లో ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. ఇనీషియల్ డేస్ లో ఫంక్షనల్ ఆర్ ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్. ఎవరైనా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే ఏదో ఫంక్షన్స్ ద్వారానో, ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద టెక్నికల్ టెక్నాలజీస్. ప్రొసీజర్స్ అంటారు. దీని ద్వారా ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేవాళ్ళు. Now there are some drawbacks with this programming style. ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ అండి. ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అప్రోచ్, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ డిజైన్. ఓకే, సో there are some drawbacks with this approaches. Now someone has designed a new programming approach, call it as a object oriented. Someone has designed a new programming style, call it as a object oriented. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఒక వే ఆఫ్ డిజైన్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఒక స్టైల్ అన్నమాట, ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్. అంతేగాని అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే అదో టెక్నాలజీ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక డిజైన్ ని గనక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి దాన్ని కనుక ప్రూవ్ చేశారనుకోండి, సో ఎవ్రీ వన్ విల్ యూజ్ దట్ డిజైన్ ఇన్ దేర్ అప్లికేషన్స్. మీకు ఇప్పుడు మీరు రెస్ట్ అని విన్నారు ఎప్పుడన్నా? రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ లేకపోతే రెస్ట్ఫుల్ అని ఇప్పుడు అంతా ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు కదా, ఎక్కడన్నా ఇంటిగ్రేషన్స్ గురించి మాట్లాడినా ఏది చేసిన. ఏంటనేది రెస్ట్ అంటే? అది ఒక డిజైన్ అండి. అది ఒక డిజైన్. ఫస్ట్ అనేది ఒక డిజైన్. సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు ఏది చూసినా కూడా అవన్నీ డిజైన్స్. ఫస్ట్ డిజైన్, ఆ డిజైన్ ప్రూవ్ చేస్తే, ఆ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడానికి ఫీజిబిలిటీ ఉండి ఆ డిజైన్ కనుక ప్రూవ్ చేస్తే, నెక్స్ట్ మన దగ్గర కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. టెక్నాలజీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి అనుకుందాము, C++ అనుకుందాము, జావా అనుకుందాము, పైథాన్ అనుకుందాము, ఎక్సెట్రా. ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆ డిజైన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారనుకోండి, ఆ డిజైన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే దిస్ టెక్నాలజీ విల్ బి సపోర్టెడ్ దట్ స్పెసిఫిక్ డిజైన్, ఆర్ దిస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్, ఆర్ దిస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. అర్థమైందా? ఓకే అండి. ఇప్పుడు జావా అనేది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అల్టిమేట్ గా సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, C++ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నేను మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మళ్ళీ అంత బేసిక్స్ కి నేను అవసరం లేదు. సో జావా అనేది మనకు ఒక ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అది ఎవరికి తెలుసు. కట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే జావాలో ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసినా ఏ స్టైల్లో ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తారు. సిలో ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తే ఏ స్టైల్లో ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తారు. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే కోడ్ రాస్తారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టైల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టైల్లో కోడింగ్ రాస్తారు, ఏ స్టైల్లో కోడింగ్ చేస్తారు. సో జావా ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. అంటే నువ్వు జావాలో ఏ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా, ఐ మీన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసినా కూడా అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్ లో ఉంటుంది. ఎందుకని బై నేటివ్ ఇట్ సెల్ఫ్ జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంతేగాని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఒక డిజైన్, అంతే, ఒక డిజైన్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, అంతకుముందు ఇనీషియల్ గా కొన్ని టెక్నాలజీస్ లో, ఐ మీన్ కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఈ డిజైన్ ని ఫాలో అవ్వకపోయినా కూడా తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారు, తర్వాత ఆ లాంగ్వేజెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్ ని సపోర్ట్ చేసేటట్టు వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజెస్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు.
అర్థమైందా? ఇనిషియల్ డేస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ డస్ నాట్ సపోర్టెడ్ object oriented style or object oriented. Now later point of time those languages are modified and supporting the object oriented design. ఓకే. సో ఇప్పుడు మార్కెట్‌లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరైనా కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కూడా మార్కెట్‌లోకి ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్‌ని, ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్‌ని మీరు డిజైన్ చేసి మార్కెట్‌లోకి అంటే మీరు ప్రూవ్ చేశారనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, మై సాఫ్ట్‌వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఈస్ లైక్ దిస్. విత్ యువర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ యూ కెన్ అచీవ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద ప్రాబ్లమ్ బై using your design pattern is like this, but my design pattern I can develop the same problem using my design pattern is like this. Because of my design pattern there are some issues in your design pattern, but I can completely eliminated, I have resolved those issues using this design pattern, see this etc. వాళ్ళు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ద్వారా మీరు మార్కెట్ లో ప్రతిదీ ఏది చూసినా ఇంటర్నల్ గా ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. అసలు డిజైన్ లేకుండా అప్లికేషన్ ఉండదు, డిజైన్ లేకుండా ఏది ఉండదు. అలా ఉంది అంటే అది అసలు అది కాదని అర్థం. ఏదైనా సరే, ఏదైనా సరే. సో ఆ డిజైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కావచ్చు, రెస్ట్ కావచ్చు అని అంటున్నారు మీరు. ఎనీ ఆఫ్ దోస్ అలాగా. అవన్నీ డిజైన్స్ అంటున్నాను అసలు. అవన్నీ టెక్నాలజీ, అవన్నీ టెక్నాలజీలు కాదు. అవన్నీ టెక్నాలజీలు కాదు. అవన్నీ అవే డిజైన్స్. డిజైన్. ఓకేనండి. ఫస్ట్ దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అంటారు. సో ఈ టెక్నాలజీస్ లో ఆ డిజైన్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకున్నారు. ఆ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేసేటట్టు ఆ డిజైన్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకున్నారు ఆ టెక్నాలజీలో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే జావా కెన్ సపోర్ట్ రెస్ట్ అండ్ .NET కెన్ సపోర్ట్ రెస్ట్. ఒకవేళ .NET అనే పుట్టుకతోటే రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ ఏమి ఉండదు. అర్థమైందా? మార్కెట్ లోకి ఇప్పుడు కొత్తగా రేపు ఇంకొక డిజైన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇనిషియల్ లో మీరు ఎప్పుడన్నా JSO అని విన్నారా? JSON అని ఎప్పుడన్నా ఇనిషియల్ డేస్ లో విన్నారా? సో ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ మధ్య వింటున్నాం. ఎందుకని? ఆ JSON అనే ఒక డిజైన్ ని, ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అనే ఆ ఫార్మాట్ ని, ఆ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ని, లేకపోతే ఆ ఫార్మాట్ ని అన్ని టెక్నాలజీస్ లోనూ ఇనిషియల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీస్ లో ఆ నొటేషన్ ని, ఆ ఫార్మాట్ ని ప్రాసెస్ చేశారు. దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. దెన్ దోస్ టెక్నాలజీస్ సపోర్టెడ్ దిస్ JSON నొటేషన్, JSON ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ JSON ఫార్మాట్. అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏమి అన్ని టెక్నాలజీస్ తో బేసిక్ తోటి ఏమి రావు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంతే. నేను చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ C++, జావా స్క్రిప్ట్, పైథాన్. ఇదేంటి మరి ఇన్నున్నాయి టెక్నాలజీస్ లో, ఇన్నున్నాయి ఏంటి చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఏంటి, C++ ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటి. డిజైన్ ఒక్కటే, అందరూ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకున్నారు. అందుకని నేను అందుకే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంట. సో సింపుల్ డెఫినేషన్. దీని గురించి మనకు పుస్తకాలు ఉంటే మనకు అంత అవసరం లేదండి, జస్ట్ మీకు ఓవర్వ్యూ చెప్పాలి కాబట్టి. డిఫైన్స్ ఏ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అంతేగాని ఇది జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని ఎక్కడ అనరు, లేకపోతే పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని ఎక్కడ అనరు. ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఒక రెస్ట్ఫుల్ గురించి మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్స్ మనం తెలియక ఓకే రెస్ట్ అంట అంతే, నేను రెస్ట్ అంటాను అంతే. Representational state transfer is a software architectural styles that defines వెబ్ సర్వీసెస్ ఎలా పంపించాలో రిక్వెస్ట్ డిఫైన్ చేస్తుంది. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు చూడండి, హీఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ఫుల్ డిజైన్. అంతేగాని హీఈస్ నాట్ ఏ క్రియేటర్ ఆఫ్ ది జావా రెస్ట్ఫుల్ డిజైన్ లేదా .NET రెస్ట్ఫుల్ డిజైన్ కాదు. హీఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్. సో ఎవరికైనా వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ లోను ఈ డిజైన్ ఓకే చేసుకుంటే, ఓకే ఎస్ దిస్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ డిజైన్, వీ షుడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ డిజైన్ ఇన్ అవర్ టెక్నాలజీ అంటే, then slowly they have introduced in their technologies, slowly they have implemented this design in their technologies.
Similarly, come back to advainda. Now object oriented is one of the design pattern. So what are the drawbacks with the existing procedural or functional oriented, and what are the improvements we can achieve using this design, object oriented design? Ante main security, రీయూజబుల్ గా అన్నారు కదా. ఓకే. reusability and scalability, etc. Okay, there are some improvements we can achieve by using the object oriented design. So, and even by using this design, you can develop or you can design or you can implement any problem very easily, and even the terminology also, very generic terminology, let us suppose, let me take a problem. So the main object oriented design is depends upon the two naming conventions. The main object oriented design is depends upon the two naming conventions. One is a class, another one is object. One is a class, another one is object. నేను ఎప్పుడు డిజైన్ గురించే మాట్లాడుతున్నా. జావాలో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు, లేకపోతే .NET లో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేశారు అనేది అనవసరం. సో క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ ఆ టూ టెర్మినాలజీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా ఒక డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆ డిజైన్ ని ప్రాబ్లం తోటి కోరిలేట్ చేసి కంపేర్ చేసి చెప్పాల్సిందే కదా. అసలు ప్రాబ్లం లేకుండా డిజైన్ ఉండదు కదా. లేకపోతే డిజైన్ తర్వాత ప్రాబ్లం ఉంటుందా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తర్వాత డిజైన్. ప్రాబ్లం ఇన్ ద సెన్స్ ఇష్యూ అని కాదు, ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది. Now my requirement is, let us suppose my requirement is I want to manufacture a car. So okay, if you want to manufacture a car, first of all obviously you will give some inputs, right? Definitely we can provide some inputs. Those are nothing but what are the inputs? This car height should be 180 centimeters and width 230 and depth 120, length 560, and it should have ABS functionality, etc. and it should support okay, GPS. And these are the properties. I'm assuming these are the inputs. Based on that I need to manufacture a car. Ideally, how the engineer can manufacture a car, how the automobile companies are manufacturing a car, first of all they will definitely design a mechanical design. After that, by using that design, and they can use some raw materials or spare parts or assembled parts. By using that mechanical design, by using these raw materials, finally they can develop or they can design a car. Now the car is physically exist, nothing but ready to use. Okay, just in a high level ఇచ్చానండి అంతే. I'm not a mechanical engineer. High level. Okay, now simply tell me, how do you same thing can be achieved using the programming? నార్మల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లో దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు? ఓకే, different persons will follow the different ways. Now you remember this, here there are two things. One is there is a design. What is the design? He created a mechanical design on a paper or etc. కంపల్సరీగా నథింగ్ బట్ ఏదో ఒక
రాస్తారు కదా మెకానికల్ డిజైన్, ఇంటర్నల్ గా ఏదో ఒక కోడ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా మెకానికల్ డిజైన్ కి, లేకపోతే ఏదో ఒక గ్రాఫ్స్ లేకపోతే ఏదో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ యూజింగ్ క్యాడ్ క్యామ్ టూల్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఏదో ఒక మెకానికల్ డిజైన్ చేస్తారు కదా. సో నేనేమంటున్నానంటే సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు, నీకు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ లాజిక్, కరెక్ట్? కంపల్సరీగా లాజిక్ అచీవ్ చేయాలా లేదా? ఈవెన్ ఏ నెంబర్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రాబ్లం ఏంటిది, ప్రాబ్లం చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రివర్స్ one number. So can you please write a logic to reverse a number? So ultimately first of all you have to write a logic first. లాజిక్ రాసుకోవాలి. ఆ లాజిక్ రాసుకున్నంత మాత్రాన రివర్స్ అయిపోతుంది ఆ ప్రాబ్లము, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అప్పుడు అవుతుంది. అలానే ఇక్కడ కూడా ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ని ఫస్ట్ డిజైన్ మోడ్ లోకి తీసుకురావాలి. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది ఏంటి, ఐ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎ కార్, ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్డ్ వన్ మెకానికల్ డిజైన్. సో ఇన్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ, ఐ మీన్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ టెర్మినాలజీ, ఐ వాంట్ టు write some logic. So using the raw materials in the software terminology, which is nothing but a memory, So two things, always design, logic, and here raw materials. Similarly here also memory. Memory ఎందుకు, ఏదైనా ఒకటి ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తేనే, మెమరీలో ఉంటేనే కదా అది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉందని మనం చెప్పేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ యూ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ అన్నాం అనుకోండి, కెన్ యూ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టు యాడ్ 2 నెంబర్స్ అన్నాం అనుకోండి, వాడు ప్రోగ్రామ్ రాసినంత మాత్రాన అవుట్పుట్ వస్తుందా? లేకపోతే దానికి మెమరీ ఎలకేట్ చేసేసేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ప్రాసెసర్ ద్వారా అప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుందా? కంపల్సరీగా నువ్వు డిజైన్ రాసుకోవాలి, లాజిక్ రాసుకోవాలి, తర్వాత దానికి మెమరీ ఎలకేట్ చేసి ఆ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తే నెంబర్ 10నో లేకపోతే నెంబర్ 100నో, తర్వాత వేరే మెమరీ అడ్రస్ లో స్టోర్ చేస్తే ప్రాసెసర్ ఆ మెమరీ అడ్రస్ లో ఉన్న వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంతేగాని నువ్వు పేపర్ మీదో లేకపోతే ఒక ఫైల్లో రాసిన దాన్ని అదేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. కరెక్టా కాదా? ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఒక మెకానికల్ డిజైన్ ఏదో ఒక పేపర్ మీద డిజైన్ చేస్తే కార్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో యూజింగ్ దట్ డిజైన్ అండ్ యూ నీడ్ టు use raw materials and follow this design to design a car. And here also you need to write some logic, or you need to write some algorithm. Or you need to write some logic to design the problem. After that you have to give the appearance to that problem by allocating some memory. సో అందుకే ఇక్కడ రెండు టెర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. సో ఇది జనరల్ గా ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం లో ఉండే 2 థింగ్స్, వన్ ఈస్ డిజైన్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఏదైనా తీసుకోండి, డిజైన్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. సో ద సేమ్ 2 థింగ్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ బై యూజింగ్ దీస్ 2 టెర్మినాలజీస్, నథింగ్ బట్ ఎ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్. Object is nothing but a physical representation. Class is nothing but a logical representation and object is nothing but a physical representation. Now you can take this problem. Ultimately, if you want to manufacture a car, you need to create a one class. In this class, you need to design the car. You need to design the కార్ డిజైన్ చేయటం అంటే దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్లో ఎలా డిజైన్ చేస్తావని అర్థం, అంతేగాని నేను మిమ్మల్ని మెకానికల్ డిజైన్ వాడమని చెప్పట్లేదు. సో ప్రోగ్రామింగ్ లో, సో హౌ డు యూ క్రియేట్ ఎ లాజిక్, హౌ డు యూ క్రియేట్ ఎన్ అల్గరిథం, సో దట్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ క్లాస్. అంటే క్లాస్ లో ఎప్పుడు ఏముంటుంది, ఒక లాజిక్ ఉంటుంది ఆర్ ఒక అల్గరిథం ఉంటుంది.
అల్గరిథం ఉంటుంది, అంతే కదా. ఓకే Now, అండి. now here let me write a one sample class. ఇది డిజైన్, ఇది వాళ్ళు చెప్పే డిజైన్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము? ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ కి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది. ఇలా అయితే మా టెక్నాలజీస్ లో ఇలా రాసుకోవాలి, మీ టెక్నాలజీస్ లో అయితే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోండి. నౌ సిన్స్ దిస్ ఈస్ ఎ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్, ideally I will follow the Java syntax. Remember this point, we no need to write a single line of Java code. Please note this. Okay, just for the understanding purpose I am explaining you all these things. Class is a logical representation, object is a physical representation. Now మీరు object oriented అనేది చాలా best design అన్నారు కదా. Now I am giving this problem to you, so can you please write a simple design, can you please write a simple program with this design, how simple it is in the by using this object oriented అని చాలా డెమాన్స్ట్రేషన్ లోను లేకపోతే డెమో ఇచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ చాలా ఉంటుంటాయి కదా. సో నౌ I'll show you this simple example how I can make this program in the object oriented design. So this is my class car. Ultimately object oriented having design is mainly having two things. So one is here, remember this, all these are nothing but a properties. మీరు అడిగారు కదా నాకు కార్ కావాలి, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్, సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ విత్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ my car should support these properties, or my car should have these properties. Now your design should have even your class should have these properties. Apart from this, your class should support the GPS functionalities, your car should support the GPS functionalities and ABS functionalities. So nothing but all those are nothing but functionalities of a car, and the above are nothing but properties of a car. So two things here, your car is having a properties and your car is having some specific functionalities. Now design the logic or design the program for this. Now I am going to design a program, my class car. So properties, okay, how many number of properties? Width, etc., height, etc., length, etc. These are the properties. And what are the functionalities of your car? ABS and GPS. Now in this way I can design the logic, etc., by using the object oriented design. So can you design the same program in the functional programming? Yes, why not? So now function car, here I want to ABS, because we cannot write a function within the another function. Some technologies will not support and some technologies will support ABS and GPS. And now outside the function width, height, etc., then he will ask where is the security. First of all, where is the security? Let us suppose, assuming if it is a banking application, I want to get the customer balance amount details or customer ID. So how can we provide a security to those attributes? How can I provide a security? Now how can I reuse it? How can I reuse this one? Tomorrow if I want to ask you to make some changes, so with these approaches, it is not that much easy to, it is not that much easy to modify the changes or enhancement the changes or enhancements. Not that much easy, that much flexibility. Ultimately we can do it definitely, but not that much flexible when you go with this design. When you go with the design, or when you comparing with this design and comparing with this design, obviously this design will be having a scalability, reusability and security, but all these things we cannot achieve, we cannot completely achieve by using these functional and procedure oriented design. So now let's see just for the difference between procedural and object oriented programming.
Object-oriented programming uses classes, whereas the procedure-oriented programming uses a modules. Object programming uses a messages, whereas procedure. So adding a new data and functions is not easy. Adding a new data and functions is easy. Procedural programming is does not having any proper secure and etc. So in procedural programming, overloading is not possible, which is nothing but a reusability. Overloading is possible in the so procedural programming is based on the unreal world. It is on the real world. In procedural programming, function is more important than data. In object-oriented programming, data is more important than the function. There is no access specifiers. Okay, technical terminology. This is again is following a top-down approach, etc. So in procedural-oriented programming is divided into small parts, call it as a functions. In object-oriented programming is divided into small parts, call it as a objects. At least we have seen some of the points, right? Already, some less secure and overloading is not possible, reusability, adding a new data, that is nothing but a scalability. Correct or not? So these are the some of the examples of procedure oriented, and these are the examples of object oriented. What is the design now? అర్థమైందండి అంటే మైనర్ డిఫరెన్సెస్ అట్లీస్ట్ మనకేం టెక్నికల్ పర్సన్స్ ఏం కాదు కాబట్టి అంత డీటెయిల్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన పని. బట్ సిన్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు మీకు తెలుసుకుంటే పెగాలో కూడా అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా ఆ క్లాస్ అనే టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జావా లాంగ్వేజ్, దీంట్లో జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. కాకపోతే అది మనము చూస్తే క్లియర్ గా మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మనకు తెలిసి మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్ని మనకి పెగాలో కనపడతాయి. ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు, what is meant by the object, let us suppose, can you please tell me the properties of the object oriented అన్నారనుకోండి. Object oriented is mainly supporting so and so properties. Can you tell me where these properties or where these object oriented features are implemented in Pega అన్నారనుకోండి. ఫస్ట్ మీకు మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ తెలీదు, ఇంకా పెగాలో అది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారో మనకేం తెలుస్తుంది? మనకు తెలిసిందల్లా రూల్ క్రియేట్ చేయడము, ఏ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ మీరు అనుకుంటారు అది, కానీ ఇంటర్నల్ గా పెగా ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది పెగా ఈజ్ డెవలప్డ్, పెగా ఈజ్ ఎ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్. సిన్స్ పెగా ఈజ్ ఎ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో కంపల్సరీగా డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలియకపోవచ్చు, మీకు కనపడపోవచ్చు, కానీ చూస్తే డెఫినెట్ గా దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. నేను వాటిని కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను డెఫినెట్ గా. Okay, now come back to class and object. Now what is meant by the class? Class is nothing but a logical representation, object is nothing but a physical representation. Now I have designed a car by using this class structure. I have designed a class, I have designed a car, or I have created a algorithm or a logic by using this programming style, by using this object oriented design style. So now you tell me, logic is ready, algorithm is ready, even though the car will not be ready, even though the car will not be ready. Just మీరు ఫిజికల్ గా ఉన్న దానికి ప్రోగ్రామింగ్ దానికి కంపేర్ చేసుకుంటా ఉండండి. సో ఇప్పుడు ఇది లాజిక్ రెడీగా ఉంది, కానీ ఈ లాజిక్ తోటి మనకి దీన్ని మనం యాక్సెస్ చేయగలమా చెప్పండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ క్లాస్ కార్ అని డిజైన్ చేశాను, నాకు ఏబిఎస్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలన్నా జిపిఎస్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలన్నా నేను యాక్సెస్ చేయగలనా లేదా? కాల్ చేసుకోగలనా లేదా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకని? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వెదర్ దిస్ ఈస్ ఫిజికల్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా లేదా? లేదండి. జస్ట్ లాజిక్ రాశారు, అల్గరిథం రాశారు, అది రాస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దట్ ఆన్ ఎ పేపర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, no problem, just logic is ready, but the logic will not be sufficient to use that car, to access that car.
Ultimately, once the physically exists, then only I can access that. So how do you provide the physical existence to your program? How do you provide the physical existence to your program? That is nothing but a memory allocation leda. Once the memory is allocated, then only all this data or these functions will be stored in a memory. Then only all those are available in a memory, then only you can access those functions, or then only you can access those properties, or not. Correct? Correct. అందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే శోభ గారు, శ్రీనివాస్ Yes, గారు sir. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ అండి. సో memory allocation is nothing but a object creation. Memory allocation is nothing but a object creation. So now what I am doing is, in a programming style, car C is equal to new car, which is nothing but a memory allocation to this entire class design, or to entire this class algorithm. So now memory is allocated. Now I have a memory address. That means the data is stored in a memory, and these functions are also stored in a memory. Now I have a reference to access that memory slot to call these functions or a data by using this C. సో నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే దానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ నేను ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలను? హౌ కెన్ ఐ ప్రొవైడ్ ద ఫిజికల్ అపియరెన్స్ టు దట్ మై ప్రోగ్రామ్? ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్ లేకుండా మీరు ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇస్తారా క్లాస్ కి ఎక్కడన్నా? కార్ కి యూ కెనాట్. Similarly, here also you have designed an algorithm, or you have designed a logic. You have designed an algorithm, you have designed a logic. But how can we access that one? అక్కడంటే నువ్వు డిజైన్ చేసిన తర్వాత రా మెటీరియల్స్ ఉపయోగించి నువ్వు డిజైన్ చేసావు, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత now you can access that, because the car is physically exist. Similarly, here also, how can you access these car features? How can you access these కార్ కి సంబంధించిన డేటాని కానీ ఈ ఫంక్షన్స్ ని కానీ నువ్వు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు? వన్స్ యూ ఎలకేటెడ్ ఎ మెమరీ, దెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ డేటా ఆర్ ఏ ఫంక్షన్స్. దట్ మెమరీ ఎలకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, ఆర్ వైస్ వర్సా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మెమరీ ఎలకేషన్. ఏదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ రియల్ గా చెప్పాలంటే నువ్వు మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తేనే ఫస్ట్ అది ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ మెమరీ ఎలకేషన్ నువ్వు ఎలా ఎలకేట్ చేస్తావు అంటే, ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు? ఈ విధంగా, బై యూజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒకసారి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావంటే ఏం చేస్తుంది? ఈ JVM గానీ, సారీ, ఈ జావా కంపైలర్స్ ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పార్స్ చేసి కంపైల్ చేసేవి, వాటికి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తుంది. అంటే మెమరీ ఎలకేషన్ కంపైలర్ చేస్తుందనే కాదు, JVM లో జావా రన్ టైమ్ JRE ఎలకేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే జావాలో బోత్ కంపైలరు ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కంపైల్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మెమరీ ఎలకేట్ అవుతుంది. JVM లో. జావా వర్చువల్ మిషన్ అంటారు, JVM లో మెమరీ ఎలకేట్ అవుతుంది. జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ JRE ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని. జావా కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తుంది. 3 ఫేజులు ఉంటాయి, ఒకటి కంపైలేషన్, 2 ఎగ్జిక్యూషన్, తర్వాత మెమరీ ఎలకేషన్ అనుకోండి. రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే మెమరీ ఎలకేషన్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా 2 ఫేజెస్. సో ఇప్పుడు మెమరీ ఎలకేట్ అయింది, నేను నా డేటా అంతా మెమరీలో అవైలబిలిటీలో ఉంది. నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దట్ డేటా, ఆర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దట్ కార్ ఫీచర్స్, ఆర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దట్ కార్ ఫంక్షన్స్, ఆర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ది కార్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డేటా. అర్థమైందా? ఓకే. ప్రసాద్ గారు, ఓకే అండి. అంటే మీరు, అందుకే అతను ఏం డిఫరెన్సెస్ చెప్పాడంటే, ఈవెన్ ఏ రియల్ వరల్డ్, చూడండి, ఏ రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ నైనా ఈజీగా
is based on the unreal world. Object oriented programming is based on the real world. అంటే మనకి ఎటువంటి న్యాచురల్ ప్రాబ్లమ్స్ నైనా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నైనా మనం ఈజీగా ఈ టెర్మినాలజీలో రిప్లికేట్ చేయగలం. ఎలా అయితే బిజినెస్ ప్రాసెస్ బయట బిజినెస్ ప్రాసెస్ సొల్యూషన్స్ ని ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఈజీగా ఈ BPM టూల్ లో రిప్లికేట్ చేస్తున్నామో, జనరల్ గా ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఈజీగా మనం రిప్లికేట్ చేయగలము, డిజైన్ చేయగలము. So mainly this object oriented is depends upon the two terminologies. One is a class, another one is object. Class is nothing but a logical representation and object is nothing but a physical representation. అర్థమైందా? ఓకే అండి. నౌ నేను మెమరీ ఎలకేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, మెమరీ ఎలకేట్ అయింది. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ రెఫరెన్స్. ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఎప్పుడైనా సరే ఆ మెమరీ నుంచి డిలీట్ చేసేంత వరకు నేను ఎప్పుడైనా ఆ మెమరీ ఎలకేట్ అయిన ఏ డేటా అయినా ఏ ఫంక్షన్ అయినా నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సే ఎస్ ఆర్ నో. కరెక్ట్? ఓకే అండి. హౌ డు యూ యాక్సెస్ దట్? దాన్ని కంపల్సరీగా యాక్సెస్ చేయాలంటే రెఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 కార్స్ ఉన్నాయి, ఇది మీ కారా వేరే వాళ్ళ కార్ని యాక్సెస్ చేయడానికి లేదు. సో రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అంటే మీ కార్ కి సంబంధించిన కీ మీకు ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకి సంబంధించిన కీ మీకు ఉంటుంది, మీ కార్ ఐడి మీకు ఉంటుంది, లేకపోతే ఎక్సెట్రా. Similarly here also, if you want to access that data or a functions which is available in a memory, you need one reference. That reference is nothing but a C here, and that reference is nothing but a memory address. ఆ మెమరీ అడ్రస్ మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే మన ర్యామ్ లో ఎక్కడ డేటా స్టోర్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. అదంతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటే. బట్ ఫర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పర్పస్, if you want to access that memory slot or that memory address, they have provided one reference. మీరు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా మీరు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఉండే సి అనేది ఎప్పుడు ఆ మెమరీ అడ్రస్ కి పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రెఫరెన్స్. నౌ బై యూజింగ్ దిస్ రెఫరెన్స్ I can access width, I can access height, or if I want to access the functions also abs etc. అర్థమైందా? మరి డాట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ సింటాక్స్ అండి. ఈవెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ సింటాక్స్. By using this reference, if you want to access any of the data and functions, this is the syntax. Okay, now assuming okay, that's all for today. I'll continue tomorrow. So this is nothing but దీనికి పెగాకి రిలేషన్ ఏంటనేది తర్వాత. ఫస్ట్ ఇది అర్థం అవ్వాలి కదా. అవునండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? మీరు ఎక్కడ ఆ లింక్ బ్రేక్ అవ్వకుండా, ఎప్పుడు ఆ లింక్ బ్రేక్ అవ్వకుండా మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే లేకపోతే ఇవి చూడటానికి అన్ని ఇండివిజువల్ గా ఒకదానికొకటి సంబంధం లేనట్టే ఉంటాయి. బట్ లింక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రండి మీరు. లేకపోతే నేను తర్వాత ఎలా డెవలప్ చేయాలి పెగాలో అన్న క్వశ్చన్స్ మీకు రాకూడదు. అలా వచ్చింది అంటే మీరు ఫాలో అవ్వలేదు అన్నట్టే, ఇంకా దానికి ఇంకా ఆన్సర్ ఏం లేదు. ఓకే. సో డైరెక్షన్ మర్చిపోవద్దు, ఆ లింక్ బ్రేక్ కాకుండా రిలేషన్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఇది, ఓకే ఇది 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 అనుకుంటా అర్థం చేసుకొని మీ అంతటా మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే రండి అడగండి. సో ఈరోజు సండే రాత్రి ఏమైనా పెడుతున్నారండి క్లాసు? మిగతా వాళ్ళకి ఓకే అనుకుంటే నాకు ఓకేనండి. మీ అందరికి ఓకేనండి? ఈరోజు నైట్ 9కి. సరే. సో నో రెస్పాన్స్. ఓకేనండి. టుమారో ఓకే. శ్రీనివాస్ గారు ఓకేనా? నాకు ఓకే. శోభా గారు మీకండి?
హరీష్ గారు మీకు, ఓకేనండి, పర్లేదు. ఓకే. శోభ గారు Yeah. మీరండి. ఓకే అండి, కాకపోతే నాకు కొంచెం అంటే స్టార్టింగ్ కదా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. నేను ప్రాక్టీస్ చేసినాక డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతాం మళ్ళీ. అడగండి. నేను అందుకే నేను చెప్తుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ 11 క్లాసెస్ అయిపోయినాయి. అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ దగ్గర అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీరు ప్యారలల్ గా ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది మీరు నెక్స్ట్ డే డౌట్లు అడగడానికి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ టుడే 9 PM IST. 9 PM IST. ఓకే.